computer. Hare Krishna. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து we are continuing with பாகவதம் ஸ்லோகாஸ். எல்லா ஸ்துதிகளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து 8வது சாப்டர் நினைக்கிறேன். 8வது இது என்ன ஸ்கந்தம் பாக்குறேன், ஓபன் பண்ணா தெரியும், மறந்து போயிட்டேன். ஸோ அது வந்து அது கண்டினியூ. இன்னைக்கு வந்து 5th கிளாஸ் நம்ம வந்து ஸ்துதிகளோடு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கோயில்ல வந்திருக்கோம். எல்லாரும் சேவிச்சுட்டு நம்ம நல்லா வந்து என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ நல்லா புரியணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றேன், எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சொல்றேன் பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्तन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सदां. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இது வந்து கஜேந்திரனின் பிரார்த்தனைகள்.
அது வந்து ஸ்கந்தம் 8 பிரபஞ்ச படைப்புகளை திரும்ப பெறுதல். அத்தியாயம் 3. 8ல 3வது கஜேந்திரனின் சரணாகதி பிரார்த்தனைகள் என்ன? ஓ, இது இருக்கா? ஒரு நிமிஷம், நான் இதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை. இதை என்னது மொழிபெயர்ப்பு பண்ணல. இதெல்லாம் நான் நெட்ல இருந்து எடுத்து போட்டேன். இதோட தான் பின்னாடி நம்ம வந்து okay, this I'll have to do it. In this chapter, the Gajendra Mokshatoda in the chapter என்ன பார்க்க போறோம்னா, the prayers by Gajendra, the king of elephants, are described. It appears that the king of elephants was formerly a human being known as Indradyumna. இந்த யானை கஜேந்திரன் வந்து முன்பிறவியில் என்னவா இருக்கார்? இந்திரத்யும்னாங்கிற ஒரு மனிதரா வரைய உமன் தான் போட்டிருக்கு. ராஜாவா இருந்தாரா எனக்கு தெரியாது. And that he learned a prayer to the Supreme Lord. அவர் வந்து ஒரு சுப்ரீம் லார்டுக்கு பிரேயர் வந்து படித்திருந்தார். Fortunately, he remembered that prayer and began to chant it to himself. அது வந்து அடுத்த ஜென்மம் அவருக்கு நினைவு இருந்ததுனால அவர் வந்து அந்த பிரார்த்தனைகளையே ஜபிச்சுட்டு இருந்தார். First, he offered his respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead, and because of his awkward position in having been attacked by the crocodile, he expressed his inability to recite prayers nicely. காலு வந்து என்ன எடுத்து இந்த முதலை கவ்விடுது. அதனால அவர் வந்து சொல்ல பாக்குறார். இருந்தாலும் அந்த ஆக்வர்ட் சிச்சுவேஷன் என்னது, காலு வலி, அந்த முதலையோட வாயில வந்து சிக்கின்னு இருக்கு அவரோட காலு. அப்போ வந்து அவர் அந்த இது பிரார்த்தனை வந்து சொல்ல பாக்குறார். has been attacked by crocodile. He expressed his inability to recite prayers nicely. சரியா ஒரு கரெக்டா ஒரு அந்த ஒரு இதா சொல்லுவோமே அந்த பிரேஸ், அந்த மாதிரி அவரால் சொல்ல முடியல, வலினால சொல்ல முடியல. Nonetheless, he tried to chant the mantra and express himself in appropriate verse as follows. இருந்தாலும் முயற்சி செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வந்து சொல்ல பார்க்கிறார். என்ன இருக்கு? The supreme ஒரே நிமிஷம். The Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. ஆரம்பிச்சிட்டார் பிரேயர்ல. அவரோட பிரேயர்ல இது இருக்கு. அவர் தான் வந்து எல்லா காரணத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறார். The original person from whom everything is emanated. அவர் தான் ஒரிஜினல் ஆளு. அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாமே வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. He is the root cause of this cosmic manifestation. பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கினதே அவர் தான். அவருக்கு அர்த்தம் தான் இதெல்லாம் உருவாகி இருக்கு. And the entire cosmos rests in him. It is transcendent. எல்லாமே அவரை சார்ந்துதான் இருக்கு. இருந்தாலும் அவர் எப்படி ஆழ்நிலையில அவர் வந்து நம்ம புரியப்படாத இன்கன்சீவபிள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கார். டிரான்செண்டன்ட் ஆழ்நிலையில இருக்கார். For he does everything in relation to the material world through his external energy. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அவர் எந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்றார்? அவருடைய இது என்ன சொல்லியிருக்கு? எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு இருக்கு. அது வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியால ஹியூமன் இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டமா இருக்கும். அந்த எனர்ஜியால இந்த பௌதிக உலகம்லாம் அவர் கிரியேட் பண்றார். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எப்படி கிரியேட் ஆச்சு? அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியான அந்த அதால கிரியேட் ஆயிருக்கு. He is eternally situated in the spiritual world. எங்க கோலோக அவர் என்னைக்கும் அங்கதான் இருக்காரு. எட்டர்னலினா எப்பொழுதும் நிச்சயமா அங்கதான் வாசம் செய்கிறார். In Vaikuntha or Goloka Vrindavana, where he engages in his external past time. அங்க என்னது? அவருடைய நிறைய past time நடக்கிறது. So external eternal நிச்சயமா அவரோட past times அங்க நடந்துருக்கு. The material world is a product of his external energy or material nature. என்னதான் இப்ப சொன்னோம், எனர்ஜி என்ன இது? மெட்டீரியல் நேச்சர் என்னது? இந்த என்னது? இயற்கைங்கிறது என்னது? அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டர்னல் எனர்ஜில என்ன பண்றார்? நிறைய விரிவாக்கங்கள், அவருடைய விரிவாக்கங்கள் பண்றார். ஹியூமன் லிவிங் பீயிங்ஸ் எல்லாம் அதுலதான் வருது. ஓகே, அப்போ எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஆன் மெட்டீரியல் நேச்சர் பண்றார், விச் ஒர்க்ஸ் அண்டர் ஹிஸ் டைரக்ஷன். எல்லாமே அவரோட கட்டுப்பாட்டுல தான் நடக்கிறது. இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியை வச்சு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு உண்டாக்குறார். அதுவும் வந்து அவரோட டைரக்ஷன்ல தான் எல்லாமே நடக்கிறது. இட் இஸ் தஸ் தட் கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அனிலேஷன் டேக் பிளேஸ். அதனாலதான் அவர் வந்து கிரியேட்டும் பண்றார், மெயின்டைனும் பண்றார். மெயின்டைன் எல்லாத்தையும் சரியா இருக்கா எல்லாம் பார்த்துட்டு நடத்திட்டு போறார். அண்ட் அனிலேட்டும் பண்றார். அனிலேட் இது பிரளயம் வந்து அழிக்கவும் வைக்கிறார். The Lord exists at all times. எப்பவும் அவர் இருக்கார். This is extremely difficult for a non-devotee to understand. யாரு டிவோட்டி இல்லையோ, யாரு கிருஷ்ண பக்தர் இல்லையோ அவங்களுக்கு புரியறது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். Although the transcendental supreme personality of Godhead is perceivable by everyone, எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி உணர முடியும் கடவுளை.
டிவோட்டியோ நான் டிவோட்டியோ புரிய முடியும் அவளுக்கு. ஒன்லி த பியூர் டிவோட்டிஸ் பர்சீவ் ஹிஸ் பிரசன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி தெரியும், இருந்தாலும் டிவோட்டிஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அவரோட பிரசன்ஸ், அவர் இருக்கார் ஒரு உருவத்துல, ஒரு மனித உருவம் மாதிரி ஒரு உருவம் இருக்கு அவருக்கு, அண்ட் அவரோட என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குன்னு புரியறதுக்கு அவரோட டிவோட்டியால தான் முடியும். The Supreme Personality of Godhead is completely free from the material birth, death, old age and disease. இந்த நம்மளோட 4 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை அண்ட் நோய், இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து கிடையாது. நம்ம மனிதர்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி. பிகாஸ் வி ஹேவ் அ மெட்டீரியல் பாடி. அவருக்கு பாடியும் சரி சோலும் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நாம இதெல்லாம் பொருந்தும். Indeed, if anyone in this material world takes shelter of him, he also comes situated in the transcendental பொசிஷன். ஆனா பகவான் இடத்துல யார் சரணடைறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிரான்சென்டென்டல் அவருடைய அந்த அந்த பதவின்னு இல்ல, அந்த ஒரு என்னது ஸ்டேஜுக்கு நம்ம உயர முடியும். நம்மளாலையும் கொஞ்சம் உயர முடியும். டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷனுக்கு உயர முடியும். இதுதான் கோலோக நம்ம போய் சேருவோம் சொல்ல முடியும். For the satisfaction of the devotee, that is paritranaya sadhuna. சாதுனா யாரு? டிவோட்டிஸ் தான். சோ அந்த மாதிரி for the satisfaction of the devotees, the Lord appears and exhibits his activities. அந்த யாரு டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு புலப்படுற போல அவருடைய காரியங்கள் நமக்கு வந்து தெரிய வரும். யார் டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு புலப்படும். Yeah, his appearance, disappearance and other pastimes are not at all material. அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறது இஸ் அப்பியரன்ஸ். அப்புறம் வந்து அவர் அந்த அவதாரம் முடிஞ்சு போறார் திரும்பி கோலோக. சோ அது வந்து டிஸ்அப்பியரன்ஸ். பட் ஹி ஹஸ் நெவர் பீன் இறந்தார்னு சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணா இறந்து போயிட்டார், பிறந்தார், அதெல்லாம் வந்து ஒரு அவதாரம் தான் எடுத்துப்பாரு. சோ அவரோட பாசம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமா தான் அவர் எல்லாம் பண்றாரு தவிர அதெல்லாம் மெட்டீரியல் கிடையாது. மெட்டீரியல்னு என்னது? அழிக்கப்பட்டுவிடும். கிரியேட்டும் ஆகும், அழிவும் பெறும். ஆனா இவரோட எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைம் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். One who knows this secret can enter the kingdom of God. In the Lord, all opposing elements are adjusted. The Lord is situated in everyone's heart. He is the controller of everything. அவர் எங்க இருக்காரு? 4 கை ரூபமா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கார். பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கார். He is the controller of everything. He is the witness of all the activities. நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருந்து என்ன பண்றாரு? எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ற 2 பறவைகள் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு பறவை படப்படப்படப்பான்னு அடிச்சிருக்கோம். அதுதான் ஆத்மா. ஆத்மா வந்து இந்த உடலை எடுத்துட்டு நம்ம கை, கால், மனது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு படப்படப்படான்னு ஆக்டிவா இருக்கு. அதனால அந்த பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பேர்டு வந்து வெட்டா இருக்கும். அதுதான் வந்து சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கிற பரமாத்மா. அவர் ஜஸ்ட் வில் பி a witness. நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ பார்த்துட்டு இருப்பாரு. நோ சொல்ல மாட்டேன். சாங்ஷன் எல்லாத்தையும் சாங்ஷன் பண்ணுவார். நல்லது பண்ணா மாட்டிக்கோ. ஐ மீன் நல்லது பண்ணா நல்லது வரும். இல்ல கெட்டது பண்ணும்போது என்னது? தெரிந்தேதான் கெட்டது பண்றான். யாருமே தெரியாதுக்கெல்லாம் ஒரு திருடுறதோ கொலை பண்றதோ பண்ண மாட்டான். சோ அவ தெரிந்தே பண்ணும்போது என்ன? ஓகே கோ, ஓகேன்னு சொல்லிடுவார். அதுக்கெல்லாம் வந்து சாட்சியா இருந்து அவரோட சாங்ஷனாலதான் எல்லாம் நடக்காது. அப்புறம் என்னது? who knows the second enter the kingdom. ஓகே, இந்த லார்ட் ஆல் அது படிச்சோம். போயிடுது. கர்சரை மாத்திட்டேன். இஸ் ஒரிஜினல். The Lord is situated in everyone's heart. He is the controller of everything. He is the witness of all activities. And he is the original source of all living entities. அவர் தான் வந்து மூல காரணம். எல்லா உயிர்வாழிகளும் வரதுக்கு அவர் தான் மூல காரணம். Indeed, all living entities are parts of him. நம்ம தான் வந்து part and parcel. நம்ம எல்லாம் பகவான் தான் வந்து பீஜம், அகம் பீஜ பிதா அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரோட அந்த ஒரு இது என்னது பீஜம்க்கு விதை. அவர் விதை விதைச்சதுலதான் நம்ம எல்லாம், நாம மாத்திரம் இல்ல, எல்லா உயிர்வாழிகளும் இருக்கு. சோ அவர் காரணமா தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். சோ we are all part and parcel of him. அவருடைய எல்லா குணங்களும் நமக்கு இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். குவாலிட்டி அதே குவாலிட்டி, அவருக்கு இருக்கிற அதே ஐஸ்வர்யங்கள் நமக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So all living entities are parts of him. So he is the origin of Mahavishnu. அப்படி அந்த 3 விஷ்ணுகளோட எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த டீடைல் தான் இதுல கொடுத்திருக்கேன். Who is the source of the living entities within this material world? The Lord can observe the activities of our senses. அவர் எல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்க நம்ம senses which can work and achieve material results because of his mercy. எல்லாமே நம்ம செய்யறது எல்லாமே அவர் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். அண்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், அதனால நமக்கு என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறதோ அதுவும் அவர் வந்து கவனிச்சுன்னா அவர் தான், அவருக்கு தெரியாம நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. So everything is known to him because of his mercy. Although he is நமக்கு என்ன பண்றோம், அதுல என்ன பலன் கிடைக்கிறது, அது எல்லாமே அவருடைய கிருபையினால தான் கிடைக்கிறது. Although he is the original
although he is the original source of everything, he is untouched by any of his byproducts. இதோ நம்ம நிறைய பகவத்கீதா படிக்கிறோம். அவர் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணணும். ஆனா அவருக்கும் அந்த இதுக்கும் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது. he is away from all that. In this way, he is like a gold mine, which is the source of gold in ornaments, and yet it is different from the ornaments. So it's like gold mine, தங்க சுரங்கம் சொல்லுவோமே, அந்த தங்க சுரங்கம் மாதிரி. அது வந்து அவர் அந்த மாதிரி அவர் வந்து தங்க சுரங்கம் மாதிரி. அதுதான் ஒரு ஆர்னமெண்ட், வளையோ செயினோ பண்றதுக்கு அந்த கோல்டு அதுல இருந்து தான் அடுத்து கோல்டு எடுத்து பண்றோம். ஆனா பட் ஸ்டில் தட் கோல்டு இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் த ஆர்னமெண்ட்ஸ் வாட் வி வேர். And yet it is different from the ornament themselves. Ornament-க்கும் அந்த கோல்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. The gold cannot be full-ஆவே வந்து ornament ஆக முடியாது. The Lord is worshipped by the method prescribed by the Pancharatras. Pancharatara கிரியை வச்சுதான் நம்ம வந்து பகவான் வந்து வர்ஷிப் பண்றோம். அதுக்கு ஒரு மெத்தட் உண்டு. அது போல நம்ம வர்ஷிப் பண்றோம். He is the source of our knowledge and he can give us liberation. அவர் தான் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ, ஆன்மீகத்தை படிக்கிறோமோ, அதுதான் வந்து அவர் தான் மூல காரணம். அதுதான் அவரை பத்தி தான் நம்ம எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். அண்ட் அவர் தான் வந்து நமக்கு இந்த உலகத்துல இருந்து ஒரு விடுதலையும் கொடுக்கறது அவரால் தான் முடியும். Therefore, it is our duty to understand him according to the instructions of devotees. யாரெல்லாம் வந்து devotees அதுக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த குருமார்கள்ல இருந்துட்டு போயிருக்காங்க, அவங்க அந்த வழி வகுத்து போயிருக்காங்க. அந்த வழியில நாம வந்து போனாங்க ஷெல்டர் அது எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி we should go according to the நினைச்சேன் இது போயிடும், கை பட்டா போயிடும். ஒரே ஒரு நிமிஷம், இங்க மவுஸ் சரியில்லை, அப்ப அந்த கையை வச்சு ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? He is the source of our knowledge and he can give us liberation. Therefore, it is our duty to understand him according to the instruction of devotees. Devotees யாரு? ஆச்சாரியர்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த வழியில நம்ம போனோம். இவ்வளவு 16 டைம்ஸ் ஜப்பம் பண்ணோம்னா 16 டைம் பண்ணி தீரணும். ஏன்னா நம்ம அந்த ஒரு பாதை கொடுத்துருக்கோம். அந்த பாதையில கரெக்டா நம்ம போனோம்னா we have to follow their system. அவ என்ன சிஸ்டம் சொல்றாங்களோ அது போல ஃபாலோ பண்ணணும். இன் பர்டிகுலர் the spiritual master தான் டிவோட்டிஸ்னா யாரு? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவங்க எப்படி சொல்றாங்களோ அது போல நம்ம பண்ணணும். ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் 16 டைம்ஸ் ஜப்பா பண்றது, காலையில சீக்கிரம் இந்த மங்களாரத்தி பாக்குறது, there are many things அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். Although for us the mode of goodness is covered by following the instructions of saintly persons and the spiritual master, we can be freed from material cultures. நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம். இதனால மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சத்துவகுணம் நிறைந்திருக்கிறதுனால தான் நம்மளால இதெல்லாம் பண்ண முடியுது. ரஜோகுணம் தமோகுணம் ஓங்கி இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? தமோகுணம் ஓங்கி இருந்தா தூங்கதான் செய்யும். ரஜோகுணம் தான் இது யாரு பண்ணிட்டு இருப்பா, எனக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்குன்னு விடுவிடுன்னு போயிட்டே இருப்பான். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம எல்லாரும் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது. அண்ட் திஸ் வில் ஃப்ரீட் அஸ் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் கிளச்சர்ஸ். இப்ப நம்ம வந்து மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருக்கோம். எல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்னெல்லாம் நம்ம கிளிட்டரிங்கா தோணுக்கோ அதெல்லாம் அட்ராக்ஷனா இருக்கு நமக்கு. அது பணமா இருக்கட்டும், பொருளா இருக்கட்டும், மனிதர்களா இருக்கட்டும், எல்லாம் நமக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன். அதுல இருந்து விடுபடணும்னாக்கா இந்த மாதிரி குருமார்கள்ல என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். And the self-effulgent material form of the Supreme Personality of Godhead is adored by non-devotees. Adored, அவங்க the self-effulgent material form of the Supreme Personality. Okay, the self-effulgent material form என்னது? பிரம்மன். effulgent என்னது? the brightness of the பகவான் தான். அந்த பகவானோட brightness வெளிச்சம் இதை வந்து நான் டிவோட்டிஸ் நம்புறாங்க. அடோர்டுன்னா என்னது? நம்புறது மாத்திரம் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க. அவங்க அதை வந்து வழிபடுறது ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க. என்னது? பிரம்மன். நம்ம அது இல்லை, நம்ம பிரம்மன் அப்புறம் உள்ள ஸ்டேஜ் பரமாத்மா, அப்புறம் ஒரு கிருஷ்ணா ஸ்டேஜ். அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து இதா இருக்கும். ஆனா நான் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னாரு அத்வைத் பிரின்சிபல்ஸ் யாரை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்னுடுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பகவான் கூட ஐக்கியமாகும். அதுதான் அவங்களோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். His impersonal form is adored by those advanced in spiritual knowledge and his feature as the localized supersoul is appreciated by yogis. இது யாரு? இந்த இம்பர்சனல் ஃபார்ம். அதான் அந்த அத்வைத் பிரின்சிபல் எப்படி ஒரு இது கிடையாது, ஒரு ரூபம் கிடையாது. ரூபம் இல்லாத பகவான், ஒளி வடிவம். அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து ப்ரே பண்ணி அவங்க அதை தான் விருப்பப்படுறாங்க. அண்ட் வேற என்னது? யோகிஸ் எல்லாம் எது பண்றாங்க? சூப்பர் சோல். அவங்க வந்து தியானம் மெடிடேஷன்ல உட்காந்து யோகி எல்லாம் மெடிடேஷன் பண்றாங்க. எது? 4 கை ரூபம் பரமாத்மா வந்து அவங்க வந்து விருப்பப்பட்டு அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க. பட் இஸ் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஸ் அ பர்சன் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஒன்லி பை டிவோட்டிஸ். யாரு கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்காளோ அவளுக்கு தான் வந்து 2 கை ரூபத்தோட அவரோட சியாமசுந்தர ஃபார்ம அவங்களுக்கு புரிஞ்சு அவங்க வந்து ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதுதான் அது வந்து யாருக்குரிய வரும்? ஒன்லி த டிவோட்டிஸ்.
That Supreme Personality of Godhead is competent to dissipate the darkness of the conditioned soul through his instructions in Bhagavad Gita. அப்படின்னா இந்த இருட்டை போக்குறது அப்படின்னா நாட் லைட், இருட்டைன்னா இருள்னா என்னது, அஜ்ஞானம். அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கு அவரால் தான் முடியும். அண்ட் இதுல இருந்து விடுதலை பெறுறதுக்கு அவரால் தான் முடியும். ஹிஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் பகவத் கீதால என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா இந்த இருட்டுல இருந்து, இந்த அஜ்ஞானத்துல இருந்து ஞானம் வந்து நம்ம வந்து இதுல இருந்து கடந்து போய்விடலாம். He is the ocean of transcendental qualities and can be understood only by liberated persons. யாரு முக்தி அடைந்து விட்டார்களோ அவங்களுக்கு தான் இது எல்லாமே புரிந்து வரும். Freed from the bodily concept of life. நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது யாருக்கு புரிய வருது? நல்லா பக்குவம் அடைந்த மனிதர்கள் அதுவும் ஆன்மீகத்துல நல்ல இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் புரிய வரும். அவளுக்கு தான் வந்து முக்தியும் கிடைக்கும். By his causeless mercy, the Lord can rescue the conditioned soul from the material clutches and enable him to return home, back to God. அப்ப என்னது, பகவானுடைய கிருபையால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல இருந்து நம்மளை விடுதலை கிடைத்து நம்மளை வந்து இதுல இருந்து வெளிக்கொண்டு வர முடியும். அப்புறம் எங்க வெளிக்கொண்டு வந்து எங்க, அவருடைய பேக் டு காட் ஹெட், அவருடைய உலகத்துக்கு நம்மளை சேர்ப்பதற்கு அவரால் தான் முடியும். டு பிகம் ஹிஸ் பர்சனல் அசோசியேட். எப்படி அங்க போயிட்டு அவர் இருப்பார் நமக்கு முன்னாடி, அவர் கூட நம்ம வந்து அவருக்கு சேவை புரிந்துட்டு நேரவே பார்த்து அவருக்கு வந்து சேவை புரியலாம். அந்த மாதிரி முடியும். personal associate இருப்போம். Nonetheless, a pure devotee does not aspire to go back to Godhead. ஆனாலும் இந்த பியூர் பக்தர்கள் கேட்டதுன்னா என்னது, எனக்கு முக்கியம் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், நான் எப்போ சேவகனா இங்கே நான் வந்து இன்னையில இருந்தே நான் இப்பவே நான் சேவை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுவே எனக்கு போரும். எனக்கு அங்க போயிட்டு பகவானுக்கு சேவை புரியணும், அவருக்கு பர்சனல் அசோசியேட்டா இருந்து அவருக்கு சேவை புரியணும் எல்லாம் அதுக்கும் கூட விருப்பப்படுறது இல்ல. யாரு? only the devotees doesn't aspire to go back to Godhead. He is simply satisfied with executing his services in this material world. நான் இருக்கிற இடத்துலயே நான் வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவர் நிவேதனம் பண்றேன், ஜப்பா பண்றேன், இதுலயே நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு பண்ணலாம். A pure devotee does not ask for anything. ஒண்ணுமே அவங்க வந்து கடவுள்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க. Ask anything from the Supreme Personality of Godhead. His only prayer is to be freed from the material conception of life and to be engaged in the Lord's transcendental loving service. எனக்கு என்ன வேணும்னாக்கா, எனக்கு உங்களை வந்து எப்பவுமே சேவகனா நான் இருக்கணும், எப்பவுமே உங்களுக்கு நான் சேவகனா இருந்து தொண்டு புரியாம, அதுதான் அவனுக்கு ஆசையே தவிர வேற ஒண்ணு ஒரு பொருளுக்கோ வேற ஒண்ணுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டான். அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா ஆக்சுவலி டிவோட்டி. அந்த டிவோட்டியா இருக்கிறவன் வேற ஒன்னும் ஆசைப்பட மாட்டான். இவன் கோலோக விருந்தாவன் போய் முக்தி கிடைக்கணும்னு கூட அவன் ஆசைப்பட மாட்டான். In this way, the king of the elephants, இது போல கஜேந்திரா வந்து அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாராம். In this way, the king of elephants, Gajendra, offered prayers directly to the Supreme Personality of Godhead without mistaking him for one of the demigods. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து டெமிகாட் இல்ல, அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு நல்லா புரிந்து அதனால அவர் வந்து நல்லா பிரேயர் பண்றாரு. He doesn't mistake him as a ordinary demigod. அவர் வந்து மிஸ்டேக்கும் பண்றது கிடையாது. சுப்ரீம் கடவுள்கிட்ட தான் நான் வந்து இதெல்லாம் கோரிக்கை வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். None of the demigods came to see him, not even Brahma or Shiva. முதல்ல வந்து காலு கவியிருக்கே யார் வந்து பார்த்து வந்து காப்பாத்த வரேன்னு சொல்லிட்டு யாரு சொன்னாங்க? யாருமே வரல. ஒரு டெமிகாடும் வரல, சிவாவும் வரல, பிரம்மாவும் வரல. அப்புறம் rather the Supreme Personality of Godhead, Narayana, seated on Garuda, personally appeared before. ஆனா என்னது, கடவுள் கிருஷ்ணர் கருடன் மேல உட்கார்ந்து நாராயண ஃபார்ம்ல வந்து appeared before him. கஜேந்திராக்கு முன்னாடி தோன்றினார். கஜேந்திரா by lifting his trunk, தும்பிக்கை தூக்கி offered obeisances to the Lord. தும்பிக்கை தூக்கி நமஸ்காரம் பண்ணி, and the Lord immediately pulled him from the water along with the crocodile. அவர் வந்து புல் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சில இதுல வேற விதமாக கொடுத்திருக்கு. அவர் வந்து ஆனா மோட்சம் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு. He immediately pulled him from the water along with the crocodile who had captured his leg. Then the Lord killed the crocodile and thus rescued Gajendra. அப்படியாக கஜேந்திரனை வந்து காப்பாற்றி மோட்சம் கொடுத்து விட்டார், crocodile அழித்து விட்டார். எஸ், இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தரா என்ன 4-5 பேர் தானே இருக்கும் இல்லையா? 4 பேர் தான். எஸ், we can start. பிரபுஜி நீங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க. ஸ்ரீ கஜேந்திர உவாசா ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை யதா ஏதச்சித் ஆத்மகம் புருஷாய் ஆதி பீஜயா பரோஷயா பீத தீமஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. The king of the elephants, Gajendra, said, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Person, Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. அப்படி சொல்றாரு. இங்க இருந்து ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை. தஸ்மைனா உங்களுக்கு,
வாசுதேவாயின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நமஸ்காரம் பண்றார். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் திஸ் மெட்டீரியல் பாடி ஆக்ட்ஸ் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட். அவர் காரணம் தான் இந்த உடலால நான் வந்து எல்லாம் பண்ண முடியறது. இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட் இந்த உள்ள என்ன இருக்கு, உள்ளன்னா நாம தான் உட்கார்ந்து உள்ள ஆஸ் ஆத்மா ஸ்பிரிட். ஆத்மா நம்ம உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த உடலை வைத்து நான் வந்து உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது. உடல் கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான் கொடுத்துருக்காரு. அதனால உங்க காரணம் தான் இதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது. இஸ் therefore the root cause of everyone. அதனாலதான் கடவுள் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் கடவுள் தான். அவர் இல்லாம ஒண்ணும் முடியாது. He is worshipable for such exalted persons as Brahma and Shiva, and he has entered the heart of every living being. Let me meditate upon. அவர் வந்து எல்லாரும் அவரை வந்து வணங்குறாங்க, இன்க்ளூடிங் பிரம்மா சிவா எல்லாரும் வணங்குறாங்க. அண்ட் அவர் வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கார். எப்படி பரமாத்மா ரூபமா இருக்கார் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும். நான் வந்து லெட் மீ மெடிடேட் upon. நான் வந்து அவரை நல்லா சிரவணம் என்ன ஸ்மரணம் பண்ணி அவரை வந்து நான் வந்து நமஸ்காரம் செய்கிறேன். எஸ் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கா? படிக்க முடியுமா? படிக்கிற மாதாஜி. ராதை மடியிலே இருக்கிறா, படிக்கிற. அதுக்கு என்ன இன்னும் ரொம்ப யோகம் தான் உங்களுக்கு. ராதை அப்படி கேட்டு இருக்கா. படிக்கும். ஆமா. யஸ்மின் இதம் யதேதம் யயேனம் யயிதம் ஸ்வயம் யோஸ்மாத் பரஸ்மாத் பரமாத்மாச்ச பரஸ்தம் பிரபத்யே ஸ்வயம்புவம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இது மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிட்டீங்களா? புக் இருக்குன்னா படிங்கோ. மொழிபெயர்ப்பு யாருக்கு புக் இருக்கோ படிங்கோ. படிக்கிற மாதாஜி. பரம புருஷர் அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டுள்ள பரம பீடமாவார். எதிலிருந்து அனைத்தும் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த மூலப்பொருளும் அவரே ஆவார். மேலும் இப்பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் சிருஷ்டிகர்த்தாகவும் அதற்குரிய ஒரே காரணமும் அவரே ஆவார். ஆயினும் அவர் காரண விளைவிலிருந்து வேறுபட்டவர் ஆவார். அனைத்திலும் சுய தேவை பூர்த்தி கொண்டவரான அந்த முழுமுதற் கடவுளிடம் நான் சரணடைகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அப்ப என்னது? பகவான் யாரு? சுப்ரீம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆன் விச் எல்லாம் அவர் தான் மெயின். என்னது பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு மேடை மாதிரி. அதுலதான் எல்லாமே ரிஸ்க், எல்லாமே அதுக்கு மேலதான் நடக்கிறது. டிராமா நம்ம எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பௌதிக உலகத்துல, எல்லாம் ஆன்மீகத்தையும் எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாம் அவருடைய பிரசன்ஸ்ல, அவருடைய இடத்துலதான் எல்லாம் நடக்கிறது. The ingredients by which everything has been produced. எல்லாம் கிரியேட்டும் ஆயிருக்கு, ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. And the person who has created and is யாரு கிரியேட் பண்ணணும் அவங்களும் இருக்காங்க அங்கேயே. And is the only cause of the cosmic manifestation. இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கும், அது கிரியேட் பண்ணவர் அங்க இருக்கார். என்னெல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அதுவும் எல்லாம் அங்கேயேதான். அந்த பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் தான் எல்லாத்தையும் நிறைஞ்சிருக்கார். அவர் பெரிய ஒரு இது என்ன சொல்லுவா ஸ்பேஸ். அதுல வந்து அவர் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி அவரும் இருக்கார். அவர் கிரியேட் பண்ணதும் எல்லாம் இருக்கு. Nonetheless, he is different from the cause and result. இருந்தாலும் அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரே தவிர அதுக்கும் அவருக்கும் ஒரு சம்பந்தம் கிடையாது. அதோட ரிசல்ட்டுக்கும் சரி, அவர் கிரியேட் பண்ணதுனால என்ன எஃபெக்ட் அவருக்கு வரும், அவருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஆசையும் கிடையாது. அவருக்கு அதுல வந்து பந்துக்கட்டுக்கவும் மாட்டார். இஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட். ஐ சரண்டர். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து நான் வந்து சரண்டர் பண்றேன். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி பார்த்த காட் ஹூ இஸ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் இன் எவ்ரிதிங். அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு. எஸ். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி அவங்க இல்லையா? ஓகே. ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. யக ஸ்வாத்மநிதம் நிஜ மாயாயார்பீதம் கல் சித் விவாதம் ச தத் துரோகிதம் அவித்ய ருக் சாட்சி பயம் தத் இஷோதே ச ஆத்மமூலோ அவது யாம் பராத். நீங்க கண்ணாடி போட்டுக்கோ. பராத்பர. எஸ், கரெக்ட். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எக்ஸ்பேண்டிங் ஹிஸ் ஓன் எனர்ஜி. என்ன பண்றாரு? அவருடைய அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு, அதெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாருன்னு என்ன விரிவாக்கம். அவருடைய எனர்ஜி எல்லா இடத்தையும் பரத்துறாரு. அப்படி keeps his cosmic manifestation visible and again sometimes renders it invisible. என்ன பண்ற? எல்லாம் பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் தெரியறா போல இப்போ இருக்கு, எல்லாம் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கு, எல்லாம் கண்ணுக்கு புலப்படுறா போல இருக்கு. அப்புறம் என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் என்னது, அந்த பிரம்மாவோட இரவு வரும்போது எல்லாம் வந்து ஐக்கியமாயி திரும்பி அந்த இதுல போயிடும், இருட்டுல போயிடும், எல்லாம் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல போகும். அப்புறம் நிறைய காலம், நிறைய ஒரு கோடி வருஷம் அதெல்லாம் கணக்கெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்.
திரும்பி அவரோட பகல் வரும்போது என்னது, திரும்பி எல்லாம் வெளிச்சத்துல வந்து எல்லாமே பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் வெளிப்படும், எல்லாம் ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. எக்ஸாக்ட்லி லைக் நம்ம வந்து இரவு தூங்க போகும்போது எப்படி இருக்கு தெரியவே தெரியாது, உலகத்துல என்ன நடக்கிறது தெரியாது, நம்ம பாடி டீப் ஸ்லீப்ல இருப்போம், நம்ம சொப்ன லோகத்துல இருப்போம், அந்த கனவு உலகத்துல இருப்போம். ஆனா இதெல்லாம் அஸ்தமிச்சு போறப்போல ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாது, எல்லாம் அஸ்தமிக்காச்சு. அப்புறம் நம்ம காலையில முடிச்சு பார்க்கும்போது எல்லாம் திரும்பி வெளிச்சத்துல வரா போல அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி அம்மாவுடைய இரவு பகல் அது மாதிரி வந்து பகவான் எல்லாம் ஒடுக்கின்னு விடுறாரு, அவருக்குள்ள ஒடுக்கிறார். அப்புறம் எல்லாத்தையும் திரும்பி வந்து வெளியில வருது. He is both the supreme cause and the supreme result, observer and the witness in all circumstances. அவர் தான் வந்து எல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு காரணம், அதோட என்ன எஃபெக்ட் வருதோ அதுவும் அவரால தான் வருது. அவர் தான் எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறாரு, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அண்ட் அவர் சாட்சியாவும் இருக்கார், என்னெல்லாம் நடக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாட்சி பகவான் கிருஷ்ணர் தான். In all circumstances, thus he is transcendental to everything. May that supreme personality of Godhead give me protection. எனக்கு வந்து இது கிடைக்கும், எனக்கு என்னது நல் வழி காட்டட்டும், என்னை வந்து காப்பாற்றட்டும். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வந்துட்டலாம்? இல்ல மாதாஜி இல்ல. ஓகே, அருட்செல்வம் பிரபுஜி படியும். காலேன பஞ்சத்வம் விதேஷ கிருத்ஸ்னஷோ விதேஷு படிக்கணும் பிரபுஜி. விதேஷு கிருத்ஸ்னஷோ லோகேஷு பாலேஷு சர்வகேதுஷு தமஸ்தாதேசி கஹாணாம் கபீரம் யஸ்தஸ்ய பாரே அபிராஜதே விபுக. இப்போ ஊல எண்டாச்சுன்னா ஊன்னு சொல்லணும், விபுஹு அப்படின்னு சொல்லுங்க. விபா இருந்ததுன்னா விபஹ, விபுனாக்க விபுஹு அப்படின்னு சொல்லணும். Okay. In due course of time, when all the causative and effective manifestations of this universe, including the planets and their directors and maintainers, are annihilated, there is a situation of dense darkness. எல்லாம் அழிந்து போகும்போது என்ன ஆகும்? ஒரே இருட்டு மயமா இருக்கும். Above this darkness, however, is the supreme personality of Godhead. I take shelter of his lotus feet. எல்லாம் அழிந்து விட்டு எல்லா உலகம் அழிந்து விடும், ஆனா கடவுளோட உலகம் ஒண்ணுதானே அழியாது. எல்லாம் இதுவும் மனித கிரியேட் ஆயிருக்கு, எல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான், அதெல்லாம் வந்து அழியப்படும் போது ஒரே இருட்டு மயமா இருக்கும். அப்பவும் வந்து அந்த கடவுள் இருக்கார், அதுக்கு மேல ஒரு கடவுள்னு இருக்கார். அந்த கடவுளுக்கு நான் வந்து வணக்கம் செலுத்துகிறேன். எஸ். அப்புறம் மாதா ஜெயலட்சுமி பண்ணி மாதாஜி முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நாயஸ்ய தேவா ரிஷய பதம் விதோ ஜந்து புனகோ ரக்ஷதி கந்தும் ஈரிதும் யதா நடஷ்யா க்ருதிபீர் விசேஷதோ பிரத்யயானுக்ரமணக சமாவது. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. நாடக மேடையில் உள்ள நடிகர் ஒருவர் கவர்ச்சியான உடைகளால் மூடப்பட்டு பலவிதமான அசைவுகளுடன் நடனமாடுவதால் அவரை சபையோர் புரிந்து கொள்வதில்லை. அதே போலவே பரம நடிகரின் செயல்களையும் அம்சங்களையும் தேவர்களால் அல்லது மகா முனிவர்களால் கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்படி இருக்க மிருகங்களை போன்று புத்தியற்றவர்களால் நிச்சயமாக அது முடியாது. தேவர்கள் மற்றும் முனிவர்களாலோ அல்லது புத்தியற்றவர்களாலோ பகவானின் அம்சங்களை புரிந்து கொள்ளவோ அல்லது அவரது உண்மை நிலையை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்கவோ முடியாது. அத்தகைய முழுமுதற் கடவுள் எனக்கு அபயம் அளிப்பாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி நாடகத்துல வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு வேற வேற வேஷம் போட்டு நடிக்கிறாங்க, அப்ப நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி புரியாது, அந்த ஆளு யாருன்னே தெரியாது. An artist on stage being covered by attractive dresses and dancing with different movements is not understood by his audience. ஏன்னா அது என்ன ரூபத்துல வரணும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து புரியறது. ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் வந்து அந்த டைம்ல மறந்துடுறாங்க. சிமிலர்லி அதே போல பகவான் நடக்கிற இந்த நாடகம் இருக்கு, இந்த உலகத்தின் இதை கிரியேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாரு காப்பாத்திட்டு. சிமிலர்லி the activities and features of the supreme artist யாரு? பகவான் கடவுள். அவரை வந்து ஈஸியா புரிந்து கொள்ள முடியாது. cannot be understood even by the demigods. நம்மளை விடுங்க, இது தேவர்கள் தேவிகளுக்கு கூட புரிய வராது, இல்ல கிரேட் சேஜஸ் முனிவர்களுக்கும் தெரிய வராது. and certainly not by those who are unintelligent like animals. நம்மளாவது பக்தர்களா இருக்கும், அந்த பக்தர்கள் அல்லாத பக்தர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அனிமல் லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது.
Neither the demigods and sages nor the unintelligent can understand the features of the Lord, nor can they express in words his actual position. அவனுடைய ஆக்சுவல் பொசிஷன் என்னன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியவே புரியாது. மே தட் சுப்ரீம், அந்த கடவுள் அப்படின்னா அந்த கடவுள் எனக்கு அபயம் கொடுக்கட்டும். அபயம் இஸ் அ ரைட் வேர்ட். எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இல்லை. ஓகே, ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. திருஷ்டவோ யஸ்ய பதம் சுமங்கலம் விமுக்த சங்க முனயः சுசாதவः சரந்தி அலோகவிருத்தம் அவரணம் வனே பூதாத்ம சூருத ச மே கதிஹ. ஹரே கிருஷ்ண. கதிஹி தீல எண்டாச்சுன்னா கீனு முடிக்கணும். முடிக்கணும். ஓகே. ஆமா. ரினன்ஷியன்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து துறவு மேற்கொண்டிருக்காங்களோ, அண்ட் கிரேட்ஸ் முனிவர்கள், who see all the living beings equally, துறவு மேற்கொண்டவர்களுக்கு அவங்க எல்லாரையும் சமமா பாக்குறாங்க. who are friendly to everyone, எல்லாரையும் ஃப்ரெண்ட்லியா பாக்குறாங்க. and who flawlessly practice in the forest the vows of brahmacharya. எல்லாம் ஜங்கல்ல போய் இதுல காட்டுல போய் தபஸ் இருந்து பகவானை நினைத்து எல்லாம் தபஸ் பண்றாங்களோ, பிரம்மச்சாரியத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறாங்களோ, வானப்பிரஸ்தா சன்னியாசா. பிரம்மச்சாரியம் என்னது அது மாத்திரம் இல்ல, அப்புறம் வானப்பிரஸ்தா இதெல்லாம் முடிஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி அதெல்லாம் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் வானத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. அது அந்த ஸ்டேஜ் வானப்பிரஸ்தா அண்ட் சன்னியாசம். இதெல்லாம் desire to see that all auspicious lotus feet of supreme personality of God. இவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க பகவானை வந்து தபஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்றாங்க. அந்த கடவுளை நான் வந்து may that same supreme personality of God be my destination. என்னோட கடைசி யாத்திரை முடிவு எங்க பெறணும், அவர்கிட்டதான் பெறணும். அந்த டெஸ்டினேஷன்ல நான் வந்து போய் சேரணும். அதுக்கு வந்து அவர் ஒரு நமஸ்காரம் போடுறார். எஸ், யாரு நெக்ஸ்ட்? பிரபுஜி தான், படிங்க. வித்யாதே யஸ்ய ச ஜன்ம கர்ம வா நமாரூபே குணதோஷ ஏவ வா ததாபி லோகப்யய சம்பவாயய ஸ்வமாயாய தானி அனுகாலம் ருச்சதி தஸ்மை நமஹ பரோஷாய பிரம்மணே பிரம்மணே அனந்த சக்தயே அரூபாயுரு ரூபாய நம ஆஸ்ரய கர்மணே. Hare Krishna Prabhuji. The Supreme Personality of Godhead has no material birth, activities, name, form, qualities or faults. அவருக்கு வந்து என்னது பிறப்பு கிடையாது. அவரால் ஒரு செய்கை செய்தார், அதனால ஒரு பலன் செயல் அது மாதிரி கிடையாது. நாமம், ரூபம், குவாலிட்டி இது எல்லாமே there is no fault at all. அதுல வந்து ஒரு என்னது ஒரு தப்புன்னு ஒண்ணும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவர் வீழ்ச்சி அடையாதவர். To fulfill the purposes for which this material world is created and destroyed, he comes in the form of a human being like Lord Rama or Lord Krishna by his original internal potency. அவருடைய internal, நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி சொன்னாங்க. எக்ஸ்டர்னல்னா வெளிப்புற இது சக்தி, அதை வச்சுதான் வந்து வேர்ல்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. என்னது இயற்கைய. ஆனா இன்டர்னல் பொட்டன்சியால தான் டெமி காட்ஸ் அவர் சொந்த விரிவாக்கமானது அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சியால தான் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாமே இது கிரியேட் பண்றதுக்கும் டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கும் என்ன பண்றா, ஒரு ஹியூமன் ஒரு மனித உடலை எடுத்துட்டு ராமராகவோ கிருஷ்ணராகவோ அந்த மாதிரி அவருடைய ஒரிஜினல் இன்டர்னல் பொட்டன்சி வச்சு அதோட தான் வரார். He has immense potency and in various forms, all free from material contamination. அவருடைய பொட்டன்சி எப்படி இருக்கும்? பொட்டன்சினா என்னது? குவாலிட்டி. அவருடைய எனர்ஜி எப்படி இருக்குமா? in various forms இருக்கிறார். சங்கர்ஷனா, அனிருத்தா, பிரத்யும்னா நிறைய அவருடைய எனர்ஜி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு உருவமா எடுத்துருக்காரு. and in various forms, all free from material contamination. நமக்கு மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன், நம்மள உடல் தான் வந்து மெட்டீரியலா ஆனதே தவிர அவரோட வந்து அந்த மாதிரி கலப்படம் இல்லாத மெட்டீரியல் இல்லாத உடல் தான் அவர் வந்து பெற்று வரார். He acts wonderfully. He is therefore the supreme Brahman. I offer my respect to him. அவர் வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கார். அவர் தான் வந்து therefore the supreme Brahman. அதனால அவரை வந்து நான் வந்து வணங்குகிறேன். அப்புறம் மாதாஜி படிங்க, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி.
படிக்கிறேன் மாதாஜி. நம ஆத்ம பிரதீபாய சாட்சினே பரமாத்மனே நமோ கிராம் விதுராய மனசேத சாமபி. முழு முதற் கடவுள் எல்லோருடைய இதங்களிலும் சாட்சியாக இருக்கும் சுயப்பிரகாசம் கொண்ட பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அவர் ஞான உபதேசம் அளிக்கிறார். மேலும் அவர் மனம், சொல் அல்லது உணர்வு ஆகியவற்றின் பயிற்சிகளால் அடையப்படாதவர் ஆவார். அத்தகைய முழுமுதற் கடவுளுக்கு எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். மரியாதைக்குரிய அதெல்லாம் இதுல இல்ல, மறந்து போயிட்டேன்னா இல்ல ஸ்கிப் எடுத்தா தெரியல. ஓகே, இங்க இருக்கியா, ஸ்டார்டிங்ல இருக்கு. I offer my respectful obeisance. நான் வணக்கம் செலுத்துகிறேன். யாருக்கு? செல்ஃப் எஃபல்ஜன்சி சூப்பர் சோல். யாரு? பரமாத்மா உள்ள இருக்காரு அந்த மாதிரி செல்ஃப் எஃபல்ஜன் சுயப்பிரகாசம், ஸ்வப்பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி சூப்பர் சோலுக்கு நான் நமஸ்காரம் செய்கிறேன். அவர் யாரு? விட்னஸ் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட். விட்னஸ், சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்காரு எல்லாருடைய விஷயத்தையும். அவர் who enlightens the individual. So எல்லாருக்கும் வழிகாட்டுறாங்க. உள்ள உட்கார்ந்து எஸ் என்ன செய்யணும்னாலும் அவருடைய சாங்ஷனோட பண்றாங்க எல்லாரும். And who cannot be reached by exercises of the mind, words and conscience. எல்லாம் மாயாஜாலத்தால ஒரு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஞானத்தால அதை எல்லாம் வர்ணித்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போதெல்லாம் மைண்டாலேயோ வேர்ட்ஸாலேயோ இல்ல உணர்வாலேயோ அவரெல்லாம் ஈஸியா அடைய முடியாது. எதால அடைய முடியும்? அவரை ஒன்லி பக்தியால தான் அடைய முடியும். திரும்பி மாதாஜி கூப்பிட்டு இருக்காங்களா தெரியல. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கா? இல்லை. ஓகே, ருக்மிணி மாதாஜி படி. அப்புறம் நானும் பிரதிலப்பாய நைஷ கர்மயேன உபஸ்ரீதா நமக கைவல்யநாதாய கக சம்விதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்விதே நல்லா படிச்சேன். எஸ். The Supreme Personality of Godhead is realized by pure devotees who act in the transcendental existence of Bhakti Yoga. இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்னாலே அது. அப்ப அவரை எப்படி ரியலைஸ் பண்ண முடியும்? கர்மத்தாலியோ நான் இந்த செய்கை பண்றேன்னு அப்போ பகவான் அடைய முடியும். இந்த யோகம் என்னது யாகம் பண்றேன் அது பண்றேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் அடைய முடியாது. இல்ல மென்டல், நான் நிறைய படித்திருக்கேன், நிறைய ஸ்கிரிப்டர்ஸ் படிச்சிருக்கேன், அதனால அனாலிசிஸ் பண்றேன், அப்படியெல்லாம் அடைய முடியாது. ஒன்லி பக்தியால தான் அடைய முடியும். He is the bestower of uncontaminated happiness. இது கலப்படம் இல்லாத ஐயோ ராமா நிமிஷம் கொஞ்சம் கைப்பட்டா போயிடும். கலப்படம் இல்லாத ஒரு மகிழ்ச்சி அவர் கொடுத்தாரு. மகிழ்ச்சி என்ன? நம்ம உலகத்திற்கு மகிழ்ச்சி, ஏதோ ஒண்ணு பொருள் கிடைத்தா மகிழ்ச்சி, ஏதோ ஒரு நல்லது சொன்னா மகிழ்ச்சி, என்ன புகழ்ச்சி சொன்னா மகிழ்ச்சி, அந்த மாதிரி எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டு இருக்காங்க. அவருடைய மகிழ்ச்சி அவர் எப்படி பெஸ்டோ பண்ணுவார், மகிழ்ச்சி எப்படி தருவார்? ஒரு கலப்படம் இல்லாம மகிழ்ச்சி இஸ் ஒன்லி மகிழ்ச்சி. அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கிறவர். அண்ட் இஸ் a master of transcendental world. ஆன்மீகத்தோட வேர்ல்ட் எல்லாம் அந்த இது உலகத்தையும் ஆளற மாஸ்டர் அவர் தான். நான் அதனால என்னோட வணக்கங்களை செலுத்துகிறேன். இப்போ போக மாட்டேங்கிறது. இது நான் படிச்ச உடனே அப்புறம் பிரபுஜினி படி. நம சாந்தாய கோராய மூடாய குணதர்மிணே நிர்விசேஷாய சாம்யாய நமோ ஞான கனாய ச. I offer my respectful obeisances to the Lord Vasudeva. He is all pervading, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். The Lord's fierce form of Lord Narasimha-deva. நரசிம்மதேவராவும் அவர் இருக்கார். ஃபியர்ஸ் ஃபார்ம் எனக்கு கோபத்தோட அந்த குரூரமான அந்த மாதிரி ஒரு இதுலயும் இருக்கிற நரசிம்மதேவராகவும் இருக்கார். The Lord's form as an animal. ஒரு மிருகத்தோட உடலையும் எடுத்துன்னு வராரு. என்ன வராதேவர், ஒரு பன்றி உடலை எடுத்துன்னு வராரா? சோ அந்த வராதேவராவும் இருக்காரு, அந்த மாதிரி உடலையும் எடுத்துன்னு வராரு. அப்புறம் தத்தாத்ரேயா who preached impersonalism to Lord Buddha and to all. தத்தாத்ரேயவரும் வரார். ஒரு யாரு என்ன ப்ரீச் பண்றாரு? லார்ட் புத்தாக்கு நான் பர்சன் இல்ல, நான் இம்பர்சனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்திமதி சொல்லிட்டு போறாரு. ஏன்னா ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போறாரு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி காலம் எல்லாம் இது அனிமல் எல்லாம் வதச்சு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுதான் லார்ட் புத்தாக்கு அறிவுரை கூடுறதுக்கு தத்தாத்திரேயரா இல்லை, வேதங்களே இல்லை. அப்ப இந்த வேதம் அப்படிலாம் போட்டிருக்கா, அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா, அதெல்லாம் கிடையாது, வேதமே தப்பு, வேதங்கிறது ஒண்ணு இல்லைன்னு. அப்ப அது புத்தாக்கு அதை அறிவுரை கொடுத்தோன்னு என்ன அவர் அந்த மாதிரி ப்ளீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா அப்ப எல்லாரும் ஓஹோ அப்படியா வேதங்கள் இல்லை, வேதங்கள் இன்னைக்கும் புத்திஸ்ட் they don't believe in வேதாஸ். அவளுக்கு என்னது வேதம் எல்லாம் பொய் அப்படின்னு. அப்புறம் சங்கராச்சாரியர்லாம் வர ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு.
சோ அவர் வந்து தத்தாத்திரேயராவும் வந்து புத்தருக்கு வந்து அறிவுரை கூறினார். என்னமா கூறினார்? இம்பர்சனலிசம், கடவுள் வந்து ஒரு உருவம் இல்லாத கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ரீச் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் டு ஆல் அதர் இன்கார்னேஷன், எல்லாம் இன்னும் வேரியஸ் இன்கார்னேஷன் பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. அதுல எல்லாமும் பகவான் வந்து ஒரு உருவம் எடுத்து I offer my respectful obeisances unto the Lord who has no material qualities. வந்து இந்த மெட்டீரியல் நம்ம உலகத்துல உள்ள என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு, கோபம், தாபம், என்னெல்லாமோ இருக்கே, அது ஒரு மெட்டீரியல் குவாலிட்டி இல்லாம அவர் பியோர் இதுல வந்து ஃபார்ம்ல இருக்காரு. Who accepts the three qualities? I offer my respectful obeisances unto the Lord who has no material qualities, but who accepts the three qualities, goodness, passion and ignorance within this material world. அவருடைய கிருபையாலதான் அந்த எனர்ஜி வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. எது? இந்த முக்குணங்கள், இயற்கையில் உள்ள முக்குணங்கள் என்னது? சத்தகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணம், அதையும் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல. I also offer my respectful obeisances unto the impersonal Brahman effulgence. அந்த மாதிரி பிரம்மன் ரூபத்துல பகவான் இருக்காரு, அந்த ஒளி வடிவமா, அந்த மாதிரி உருவத்தில் இருக்கிற ரூபமா இருக்கிற கடவுளுக்கும் நான் வந்து வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். பிரபுஜி படிங்க. க்ஷேத்திர படிங்க. க்ஷேத்திர ஞாய நமஸ்துபயம் சர்வாத்ய சாயா சாஷிஷனே புருஷாத்மா மூலாய மூல பிரகிருதயே நமக. பிரகிருத்தையே நமக. பிரகிருத்தையே நமக. பிரகிருதினா இயற்கை, மூல பிரகிருதியே நமக. I beg to offer my respectful obeisances unto you. திரும்பி நான் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். எந்த நினைச்சு நமஸ்காரம் பண்றேன்? You are the super soul. சூப்பர் சொல். ஹிருதயத்துல வந்து 4 கை ரூபத்துல அந்த இவர் பரமாத்மா இருக்காரு, அவருக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மன் சொல்லியாச்சு. இப்போ வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிற அந்த கடவுளுக்கும், அந்த பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிற கடவுளுக்கும் நான் வந்து வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். The superintendent of everything, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாரோட உடலையும் இருக்கிற அந்த சூப்பரிண்டெண்டன்ட் என்னது? கண்ட்ரோலர், டாப், அதுல இருக்கிற அந்த மாதிரி கடவுளையும் நான் வந்து வணக்கம் செலுத்துகிறேன். அண்ட் விட்னஸ் ஆஃப் ஆல் தட் அக்கர்ஸ், என்னெல்லாம் நடக்கிறதோ எல்லாத்தையும் சாட்சியா உட்காந்து அவரை ஏமாத்தி ஏனோ பண்ணினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ண முடியவே முடியாது. ஸோ அது மாதிரி விட்னஸா இருக்கார். யூ ஆர் த சுப்ரீம் பர்சன், ஒரிஜின் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் டோட்டல் மெட்டீரியல் எனர்ஜி. என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோ, மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்ம பார்க்கணும், எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? அந்த ஒரிஜினே கடவுள் தான். யூ ஆர் ஆல்சோ த ஓனர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் பாடி. நம்ம உடல்ல இருக்கிற மெட்டீரியல், நம்ம உடல் மெட்டீரியல் பாடி, அதோட ஓனர் அவர் தான். Therefore, you are the supreme commander. I offer my respectful obeisances unto you. அந்த மாதிரி கடவுளுக்கும், சூப்பர் சோலா இருக்கிற யாரு? பரமாத்மா இருக்கிற கடவுள், அந்த ரூபத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கும் நான் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குண ஸ்ருஷ்டே சர்வ பிரத்யய ஹேதவே அசதாஸ்ராய யோகாய சத் ஆபசாய தே நமக. எஸ். எம்பெருமானே, நீரே புலன்களின் எல்லா நோக்கங்களையும் கவனிப்பவராவீர். உமது கருணையின்றி சந்தேகங்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது சாத்தியமல்ல. ஜட உலகம் உம்மை ஒத்திருக்கும் ஒரு நிழலை போன்றதாகும். உண்மையில் இந்த உலகை ஒருவன் உண்மையானதென ஏற்கின்றான், ஏனெனில் உமது இருப்பை பற்றிய ஒரு காட்சியை இது அளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றேன்? மை லார்ட், யூ ஆர் தி அப்சர்வர். பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்னெல்லாம் வந்து ஆல் தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி சென்சஸ், நம்ம புலன்களால நம்ம என்னெல்லாம் அடைய போறோம் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் அவர் கவனிச்சுட்டு இருக்காரு, அவர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. வித்வுட் யுவர் மர்சி, அவரோட கிருபையால இதெல்லாம் சாத்தியமே ஆகாது. There is no possibility of solving the problem of doubt. என்னெல்லாம் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கு, சந்தேகத்தினால நம்ம எல்லாம் செயல் செய்யறோம், அதெல்லாம் வந்து அவரோட கிருபையாலதான் முடியறதே தவிர அவரோட கிருபை இல்லைன்னா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. We cannot solve any problem. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம எப்போது லைஃப்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் வருதுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? திங்க் பண்றோம், செயலால பண்றோம், வாயால செய்யறோம். அது எல்லாமே அவருடைய கிருபையாலதான் நமக்கு வந்து அவர் ஒத்துழைக்கிறார். நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது சால்வ் பண்றதுக்கு அவர் வந்து ஒத்துழைக்கிறார். அவரோட கிருபை இல்லைன்னா நம்மளால அது பண்ண முடியாது. The material world is just like a shadow resembling you. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து எதை எடுத்தாலும், சூரியன் அவருடைய ஒரு கண்ணுன்னா சந்திரனுடைய கண்ணு, அந்த மாதிரி எதை பார்த்தாலும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து ரிசம்பிளிங் தி காட் ஒன்லி. ஒரு எறும்பு பார்த்தாலும் கடவுள் அது அவருக்குள்ள இருக்க எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் எறும்பும் இருக்கு, நாமளும் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரணும்.
இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்னது ஒரு ஷேடோ தான், ஒரு மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த காட் தான். காட் அந்த படத்துக்குள்ள இருக்கார், ஒரு விக்கிரத்துல இருக்கார், அந்த மாதிரி இல்லை. எல்லாமே அனைத்தும் கடவுளுக்குள்ளதான் இருக்கு. அண்ட் எல்லாருக்குள்ளயும் கடவுள் இருப்பார், அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். Indeed, one accepts this material world as real because it gives a glimpse of your existence. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து ரியல் அப்படின்னு நம்ம எண்ணுறோம். ஏன்னா கடவுள் இருப்பார். கடவுள் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால நாம் ரியல்னு நம்புறோம். ஏன் இது வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அத்வைதி பிரின்சிபல் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் மாயை. அவங்க என்ன இதுல பாக்குறாங்கன்னா, கான்சியஸ் லெவல்ல பார்ப்பாங்க. நம்ம கான்சியஸா இருக்கோமா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்ன இருக்கு, நம்ம உறங்கி விட்டோம், அந்த டைம்ல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கான்னு நமக்கு தெரியுமா, இல்ல. ஏன்னா நம்ம கான்சியஸ்ல இல்ல. நம்ம கான்சியஸ் சொப்ன லோகத்துல இருப்போம், ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருப்போம். அந்த டைம்ல அதுதான் நிஜமா தோணும். அந்த ட்ரீம்ல நம்ம எங்க யூஎஸ்ல இருக்கோம், ஏதோ கண்ட்ரில இருக்கும், ஏதோ பஸ்ல டிராவல் என்னவோ பண்ணிட்டு இருப்போம், அதுதான் நிஜம் சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். அப்ப இதெல்லாம் என்னது, போய்விடும். இந்த உலகம் வந்து மாயம், மாயமா மாய்ந்து விடும். திரும்பி காலையில இதெல்லாம் நிஜமா இருக்கும், அது வந்து பொய்யாயிடும். அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அத்வைதி பிரின்சிபல்ல நம்ம கான்சியஸ் இருக்கிறதுனாலதான் இதெல்லாம் நமக்கு நிஜமா தோன்றுது. இல்லாட்டா இது எல்லாமே மாயை தான், எல்லாமே மாயை. நம்ம இருக்கிறது ஒரு மாயை தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது ஒரு பிரின்சிபல். பட் அல்டிமேட்லி என்ன, எல்லாரும் அந்த கிருஷ்ணர் அடையணும்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. சோ நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்க வேண்டாம். நம்ம என்ன பாதையில இருக்கோம் அதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம். சோ இதுல வந்து ஏன் ரியல்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த வேர்ல்டு வந்து ரியல்னு நம்புறது கிடையாது. They feel it is all மாயா, ஜெகத் மித்யா அப்படிம்பாங்க. அப்ப அதனால அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் யுவர், நம்ம என்னது எல்லாமே கடவுளா பாக்குறதுனால இதெல்லாம் சத்தியம் அப்படின்னு நம்ம. எஸ், அடுத்தது யாரு, மாதாஜி இருக்காங்களா, ஒரு வாட்டி கேட்டு விடுறேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கேளா, ஒரு மணி அடிச்சுட்டு அப்புறம் ருக்மிணி மாதாஜி. எஸ், ருக்மிணி மாதாஜி. நமோ நமஸ்தே அகில காரண்யாய காரணாய காரணாய நிஷ்கரணாய அத்புத காரணாய சர்வாக மாம்னாய மகார்ணவாய நமோ அபவர்காய பராயணாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பராயணாய. பராயணாய. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஈஸி தான். இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸி ஸ்லோகம் வந்து உங்களுக்கு நாங்க இஸ் போட மறந்து விட்டீங்க. இதெல்லாம் எழுதும் போது நமஸ்தேன்னு வந்துவிட்டது, நமஸ்தேன்னு வரணும், தப்பாயிடுச்சு. Okay, my Lord, you are the cause of all causes, but you yourself has no cause. Therefore, you are the wonderful cause of everything. எல்லாமே உங்க இதுல இருந்து வந்திருக்கு, நீங்க காரணம். ஆனா நீங்க வரதுக்கு என்ன காரணம், ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க சுயமா வந்துட்டீங்க. அதுவே ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் திங். I offer my respectful obeisances unto you, who are the shelter of Vedic knowledge contained in the Shastras, like the Pancharatras and Vedanta Sutra, which are your representation. எல்லாம் அந்த வேதாந்த சூத்ராவா இருக்கட்டும், பஞ்சராத்ரா இருக்கட்டும், அந்த நாலேஜ்லயே யார் இருக்காங்க, கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், கிருஷ்ணரை தான் அதெல்லாம் படிக்க என்னது, பகவான் புரிஞ்சுக்கிறாங்கதான். விச் ஆர் யுவர் ரெப்ரசன்டேஷன். அதெல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். கிருஷ்ணான்னு பேரு சொல்றோம், கோவிந்தான்னு பேரு சொல்றோம், என்னெல்லாம் அவரோட பேரிலேயே அவர் வந்து இருக்கார் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு இந்த விக்கிரகத்துல தான் இருக்காரு, ஒரு படத்துல தான் இருக்கு, அந்த மாதிரி இல்லை. அவருடைய பேரு சொன்னாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் நிறைய சொல்லணும். அப்படி ஏன் சொல்றோம்னா அந்த பேர்லயே அவ்வளவு பவர் இருக்கு, அதை சொல்லலாம். அதே போல இந்த வேதம், சாஸ்திரம், பஞ்சராத்ரா, வேதாந்த சூத்திரம் அவரை பத்தி படிக்க எனக்கு பகவத்கீதா அப்படிதான். எல்லாம் அதை பத்தி படிக்க பகவானை நம்ம வந்து ஒரு தொண்டு புரியறோம், அந்த மாதிரி தான் எண்ணம். So it is all, it is representation, and who are the source of parampara system. சீடர் குரு சீடர் பரம்பரையில வர அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டிங் யாரு, சோர்ஸ் என்னது, பகவான் தான். அதுல இருந்துதான் வந்து பிரம்மால இருந்து நாரதர், அப்புறம் ஒரு ஆச்சாரியர் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. சோ அது வந்து பரம்பரா சிஸ்டம்க்கு ஆதாரமே அவர் தான், கிருஷ்ணர் தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சார். பிகாஸ் இட் இஸ் யூ ஹூ கேன் கிவ் லிபரேஷன். நீங்கள் தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த இக்கட்டான இதுல இருக்கும் வேர்ல்டுல, இதுல இருந்து விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு உங்களாலதான் முடியும். யூ ஆர் த ஒன்லி ஷெல்டர் ஃபார் ஆல் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட். நீங்க தான் வந்து அபயம் கொடுக்க போறீங்க. நீங்க தான் ஒரு என்னது, ஒரு நிழல், அபயம் தான். கரெக்ட். ஷெல்டர் இஸ் ஒரு வந்து பாதுகாப்பு. நீங்க தான் எங்களால உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். யாருக்கு, யாரு உங்களை நம்பி ஆன்மீகத்தை நோக்கி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க தான் ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும். Let me offer my respectful obeisances unto you. அந்த மாதிரி கடவுளை வணங்கி நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். அது நான் தான் படிக்கணும். குணாரணி சன்னசித் குணாரணி தன்னசித் விஷ்மபாய தக்ஷோப விஸ்பூர்ஜித மானசாய நைஷ்கர்மிய பாவேன விவர்ஜிதா
vivarjitakama swayam prakashaya namaskaromi. My Lord, as a fire in arani wood is covered. இந்த அரளி கட்டை சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல எப்படி ஃபயரை போய் அது எப்படி எரியத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி எல்லாம் ஃபுல் ஃபயர் வந்து அதுல வந்து தொத்தின்னு அப்படி இருக்கோ, யூ அண்ட் யுவர் அன்லிமிட்டட் நாலேஜ் ஆர் கவர்டு பை த மெட்டீரியல் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். நீங்களும் சரி, அன்லிமிட்டட் நாலேஜ் உங்களை பத்தி உள்ள நிறைய இது நாலேஜ், இது எல்லாமே எப்படி மெட்டீரியல் மோட்ஸ் ஆஃப் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தால கவர் ஆயிருக்கு. சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவங்க படிக்க போவாங்க, ரஜோகுணத்தவர்களும் படிக்க முடியாது, தமோ குணத்தவர்களும் படிக்க முடியாது. எல்லாம் அந்த முக்குணங்களும் அது வந்து கவர் பண்ணிருக்கிறது. கடவுளை நம்புறதும், கடவுளை வந்து அடையறதும், கடவுளோட என்னெல்லாம் நாலேஜ் இருக்கு அதெல்லாம் படிக்கிறது எல்லாம் எடுத்து முக்குணங்களால கவர் ஆயிருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து அது கரெக்ட் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தை போய் சுத்த சத்துவ நிலையில போய் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். Your mind, however, is not attentive to the activities of the modes of nature. Your mind, பகவானுடைய மைண்ட் தான். Your mind, however, is not attentive to the activities of the modes. நீங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க என்னது முக்குணங்களை, ஆனா அவரோட மைண்டோ அவரோட செயலோ அந்த முக்குணங்கள்ல தாக்குறது இல்லை. அவர் இஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல். அதுல பாதிக்கப்படுறது யாரு? நாம தான். அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டார். அதான் அவரோட உருவம் மேல இருக்கும், குணங்கள் அது கீழே இருக்கும், அந்த தேவிகள் இருப்பாங்க, அவங்களோட கிளச்சஸ்ல நாம தான் பப்பெட் மாதிரி ஆடி இருப்போம். ஆனா அவர் மேல இருப்பார். அவர் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி his mind and his activities all away from all this. Those who are advanced in spiritual knowledge are not subject to the regulative principles directed in the Vedic literature. வேதத்துல எல்லாம் என்ன கொடுத்திருக்கோம்? வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சா இது பொருளுக்கு இது இந்த இது கிடைக்கும், ஒரு லாபம் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி என்ன ஜப்பா பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி ஒரு யத்னம் பண்ணுங்க, அப்போ இது கிடைக்கும், அது கிடைக்கும், என்னெல்லாமோ அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. பலநோக்கு செயல்கள்லாம் அதை கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா யாரு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ல அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்களோ, யாருக்கு வந்து பகவான் பக்தியில அப்படி முத்தி இருக்காங்களோ, அவங்க அதெல்லாம் படிக்கவே மாட்டாங்க. எங்க டியூட்டி நாங்க படிச்சுட்டே போவோம். இதனால என்ன, எனக்கு வந்து இந்த அஷ்டகத்துல எல்லாம் வந்து பலஸ்ருத்தின்னு வரும். இந்த பலஸ்ருத்தி எல்லாம் அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க. எனக்கு அது அஷ்டகம் பிடிக்கும், நான் அஷ்டகம் படிச்சேன், அவ்வளவுதான். அது அஷ்டகத்துல என்ன இருக்கு? பகவானை ஸ்துதிச்சு இருக்கும், அவ்வளவுதான். அது படிச்சா என்ன வரும்? அது உங்களுக்கு அவ வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க. யாரு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ல அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் சச் அட்வான்ஸ் ரூல்ஸ் ஆர் டிரான்சென்டென்டல். ஆன்மீகத்துல அப்படி முங்கி போனதுனால, ஆழ்நிலையில அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பொருள் நோக்கு செயல், பொருள் என்னதான் அந்த செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. அவங்க அதுல இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது. யூ பர்சனலி அப்பியர் இன் தியர் பியூர் மைண்ட்ஸ். Therefore, I offer my respectful obeisances unto you. அந்த மாதிரி டிவோட்டட் சோல்ஸோட எப்படி மைண்ட்லயே அவங்க வந்து பகவானுக்கு தோன்றார். அவரோட இது கனவுல எல்லாம் தோன்றி அவங்களுக்கு தான் டைரக்டா எல்லாம் இது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எல்லாம் பல நோக்கு செயல்கள் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அந்த மாதிரி கடவுளை வந்து நான் நம்பிக்கிறேன். அடுத்தது 17. எஸ், பிரபுஜி தான். படிங்கோ பிரபுஜி. மாத்ரு பிரபன்ன பசு பாஷ விமோஷனயா முக்தாய பூரி கருணாய நமோ அலயாய ஸ்வாம்சேன சர்வதனு மனசி பிரதீத பிரத்யாக் திருஷ்யே பகவதே பிருகதே நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. Since an animal such as me has surrendered unto you, என்ன சொல்றார்? கஜேந்திர வந்து ஒரு அனிமல் தானே, அஃபால் ஒரு யானை தானே. நான் வந்து ஒரு அனிமலா இருந்து உங்களுக்கு வந்து சரணடைந்திருக்கேன். who are supremely liberated, certainly you will release me from this dangerous position. நீங்க வந்து உங்களை வந்து has surrendered unto you who are supremely liberated. நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் விடுபட்டு இருக்கீங்க. நீங்க ஒன்னத்தையும் பந்தப்பட்டுக்கிறது எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, அதனாலயும் ஒன்னத்தையும் பந்தப்படாம இருக்கீங்க. அப்ப நான் வேற யார்கிட்ட போக முடியும்? நான் ஒரு அனிமல், சாதா ஒரு அனிமல் தான், மிருகம் தான். அப்ப நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளச்சஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான நிலையில இருக்கிறவன் இருக்கேன். என்ன ரிலீஸ், இதுல இருந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்கு யாரு? என்னை விட மேல உள்ளவன் தான் நான் கேட்க முடியும். நம்மளை போல இப்ப நம்மளே வந்து எல்லாம் பொங்கிருக்கும். என்னை வந்து நீ எடுத்து விட, நானும் அதுல இந்த பிட்டல இருக்கேன், அந்த சாக்கடையில இருக்கேன், நீங்களும் சாக்கடையில, நம்ம எப்படி உங்களுக்கு இழுக்க முடியும்? நம்மளை விட ஹையர் லெவல்ல யாருக்கவங்க அவங்கதான் நம்மளை தூக்கி விட முடியும். அப்போ பகவான் தான் வந்து நம்மளை விட ஹையர் லெவல்ல இருப்பாங்க. நீங்க தான் இருக்கீங்க. நீங்க வந்து என்ன வந்து இந்த மாதிரி இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ல நீங்க தான் டேஞ்சரஸ் பொசிஷன் இருந்து காப்பாற்றணும், ரிலீஸ் பண்ணணும். இன்டீட் பீயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி மர்சிஃபுல். பகவான் வந்து ரொம்ப தயாளு, தயை நிறைய காட்டுவார். இன்செசன்ட்லி ட்ரை டு டெலிவர் மீ. ரொம்ப ஒரு அந்த இது நம்ம அஜாமிலத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு அந்த குழந்தையதான் ஒரு நாராயண கூப்பிடுறோம், அதுக்குள்ள நாராயண தூதர்கள்லாம் வந்துச்சு. நாராயண பேர்லாம் சொன்னாரு, ஏன்னா யமதூதர்கள் நீங்க போங்க, பகவான் பேர் சொன்னார் அப்படின்னு.
அவ்வளவு தயாளு. ஒரு வெயிட் பண்ற நம்ம எவ்வளவு நம்ம வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லுவோம், அவரோட உலகத்துக்கு போனா அவரை வெயிட் பண்றாரு. ஆனா இங்க நம்ம எப்படி இருக்கோம், மூடு வரும்போதுதான் ஜபிச்சுட்டு மூடு வரும்போதுதான் பகவான் நம்ம இக்கட்டான அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும். அதுல இருந்து வெளிப்படணும். நிறைய கிளாஸஸ்ல எல்லாருமே பண்ணதான் செய்யறோம். நமக்கு எல்லாம் புதுசா ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாருமே பண்றாங்க. எல்லாம் நினைச்சா எல்லா கிளாஸும் போறாங்க. சோ நம்ம வந்து பகவான் வந்து நெப்பம் தியானம் பண்ணணும். Your partial features as Paramatma, you are situated in the hearts of the embodied being. ஒரு ஃபீச்சர், ஒன் ஆஃப் தி ஃபீச்சர்ஸ் என்னது, பரமாத்மா ஃபீச்சர். 4 இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க, எல்லாருடைய ஹிருதயத்தையும் இருக்கீங்க. யூ ஆர் செலிப்ரேட்டட் அஸ் டைரக்ட் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அண்ட் யூ ஆர் அன்லிமிட்டட். எப்படி நீங்க வந்து நாலேஜ் கீதா படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், எல்லாமே எப்படி அந்த நாலேஜ்லயே நீங்க இருக்கீங்க. அப்போ உங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாங்க இதெல்லாம் படிச்சாலே உங்களை புரிந்து கொள்ளலாம். அண்ட் யூ ஆர் அன்லிமிட்டட். இது இவ்வளவுதான், அது படிச்சா முடிந்து விட்டது, இனிமே கடவுளை பத்தி எல்லாம் படிச்சாச்சுன்னா இல்லவே இல்லை. அன்லிமிட்டடா படிச்சுட்டே இருக்கலாம், நிறைய இருக்கு. I offer my respectful obeisances unto you, the supreme personality of God. அந்த மாதிரி கடவுளுக்கு நான் வந்து வணக்கத்தை செலுத்துறேன். எஸ், ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படி. போலியன் ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ண நீங்க உங்க மாதாஜி. கிளாஸுக்கு போலியா? நீங்க 5 மணி அப்போ போறோம் மாதாஜி. 6:30 மணி ஆயிடுது. ஓகே, படிங்க. ஆத்மாத்ம ஜாப்த குரகே வித்த ஜனேசு சக்தைர் துஷ்பிராபணாய குணசங்க விவர்ஜிதாய முக்தாத்ம விஸ்வ ஹிருதயே பரிபாவிதாய ஞானாத்மனே பகவதே நம ஈஸ்வராய. எம்பெருமானே, ஜட கலங்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டிருப்பவர்கள் உம்மை எப்போதும் தங்களுடைய இதயத்தில் தியானிக்கின்றனர். மனக்கற்பனை, வீடு, உறவினர்கள், நண்பர்கள், செல்வம், தொண்டர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் ஆகியவற்றில் நான் அளவுக்கு அதிகமாக பற்று கொண்டிருக்கிறேன். என்னை போன்றோருக்கு உம்மை அடைவது என்பது மிக மிக கஷ்டமாகும். நீர் இயற்கை குணங்களால் கலங்கப்படாதவரான முழுமுதற் கடவுள் ஆவீர். ஆத்ம ஞானம் முழுவதற்கும் களஞ்சியமாக இருப்பவரும் பரம ஆளுநராக இருப்பவரும் நீரே. எனவே எனது பரிவான வணக்கங்களை நான் உனக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Yes, my Lord, those who are completely freed from material contamination always meditate upon you with the course of their heart. யார் வந்து இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ, பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ, என்ன பண்றாங்க, மனதார உங்களை வந்து வழிபடுறாங்க, மெடிடேட் பண்றாங்க. எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் டு அட்டைன் ஃபார் தோஸ் லைக் மீ. ஆனா என்ன மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நீங்க உங்களுடைய என்னது அருள் கிடைக்கணும்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிறாரு. யாரு? கஜேந்திர. அவர் அவ்வளவு பெரிய பக்தர் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி சொல்றாரு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் டு அட்டைன் ஃபார் தோஸ் லைக் மீ who are too attached to mental concoction. நான் வந்து கற்பனையால பகவான் வந்து இது அப்படி இருக்கிறோம், இப்படி இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி செய்யறாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் வந்து மென்டல் கன்காக்ஷனோட நான் உங்களை வந்து நினைக்கிறேன். அப்ப எங்களை மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அட்டைன். அப்புறம் என்னது, ஐ எம் அட்டாச் டு ஹோம், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், மணி, இதுல எல்லாம் எனக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்கு. என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய என்னது ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய பணம், என்னுடைய வேலைக்காரர், என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க இருக்கோம். அப்படி நான் வந்து எவ்வளவு துச்சமா இருக்கேன். அப்ப எனக்கெல்லாம் வந்து உங்களுடைய காட்சி எனக்கு கிடைக்கணும்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். உங்களுடைய கிருபை கிடைக்கணும்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான். யூ ஆர் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அன்கன்டாமினேட்டட் பை தி மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். நம்ம குணங்களை தாண்டி நீங்க இருக்கீங்க. குணங்களை உங்களை தாக்காம நீங்க அதை வந்து வேறுபட்டு இருக்கீங்க. அப்ப அந்த அந்த வந்து அவன் மாதிரி ஒரு கடவுளா இருக்கீங்க. யூ ஆர் தி ரிசர்வர் ஆஃப் ஆல் என்லைட்டன்மென்ட், தி சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். இது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் கேட்கறதா எல்லாருக்கும்? கேக்குறது மாதாஜி. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் வந்தது. ஓகே, அப்புறம் என்னது, ரிசர்வேர் ஆஃப் ஆல் த என்லைட்டன்மென்ட். நல்ல ஒரு வெளிச்சம் காட்டுறதுக்கு நல்ல ஒரு புத்திமதி கூறத்துக்குள்ள அந்த ஒரு ரிசர்வர் நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட. ஒரு கிருபையோட அவ்வளவு ஒரு பொக்கிஷம் வச்சிருக்கார். அதுல இருந்து எடுத்து அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பெண் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் அவர். I therefore offer my respectful obeisance. அந்த மாதிரி ஆளை நான் வந்து நமஸ்காரம் செய்கிறேன். அப்புறம் யாரு மாதாஜி இருக்காங்களா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இல்ல. ஓகே, எந்த மாதாஜி இருக்கு? ருக்மிணி மாதாஜி இருக்கீங்க இல்லையா? இருக்க மாதாஜி. படிங்க. யம் தர்ம காமார்த்த விமுக்த காமா வஜந்த இஷ்டாம் சுதி கதீம் ஆப்னுவந்தி கிம் சாட்சிஷோ பிராதி அபி தேகாம் அவ்யயம் கரோதி மே அதப்ரதாயோ விமோசனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Yes, after worshipping the Supreme Personality of Godhead,
those who are interested in the 4 principles of religion, economic development, sense gratification and liberation, obtain from him what they desire. என்னது பகவானை வந்து தொழுது எல்லாம் பண்ணப்ப என்னது யார் who are interested in 4 principles of religion, அது என்னது ரிலிஜனோட 4 பிரின்சிபல். அப்புறம் வந்து என்னது நம்மள வந்து ரிலிஜன் எனக்கு புரியல, அது 4 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், எனக்கு வந்து பணம் வேணும், இதுல வந்து இன்னும் நிறைய வந்து எக்கனாமிக்கா நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு எனக்கு பணம் கிட்ட வேண்டதுக்காக. அப்புறம் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், எனக்கு வந்து பொருள் என் கண்ணால பாக்குறதோ காதால கேட்கறதோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்து திருப்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறவங்க. அப்புறம் லிபரேஷன், obtain from him what they desire. I think இது 4 பக்தர்கள் நினைக்கிறேன். those who are into, yes, 4 பக்தர்கள். ஒன்று வந்து ஆர்த்தோ, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்ஞாசு, இது ஞானி. அதான் ஐ திங்க் அவ்வளவுதான் போட்டிருக்கு. அப்போ என்னது துயருற்றோர், யாரெல்லாம் துயரமா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து பகவான் வழிபடுறாங்க. சில பேர் பணம் வேணும்னு வழிபடுறாங்க. 3வது கேட்டகரி என்னது பகவானை பத்தி எங்கெல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணாரு என்ன இன்னும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து வழிபடுறாங்க. 4வது கேட்டகரி என்னது ஞானி, ஒன்னும் அவளுக்கு இது இல்லை, அவங்களுக்கு ஒன்றே பகவான் வந்து சேவை பண்ணும், அந்த மாதிரி டிசைர் அவங்களுக்கு. So what then is to be said of other benediction? Indeed, sometimes the Lord gives a spiritual body to such ambitious worshippers. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இது கொடுப்பாங்க. என்னது அவர் வந்து எல்லாம் இந்த மாதிரி வேண்டாங்க அதெல்லாம் கொடுக்குறாரு. அப்ப என்ன வாட் இஸ் டு பி செட் டு அதர் பெனடிக்ஷன்? இதை விட தவிர வேற என்னெல்லாம் கேட்க முடியும்? இதே 4 எல்லாம் கவர் ஆகுது, இதை தவிர வேற ஒன்றும் கேட்கறது இல்லை. இன்டீட் சம்டைம்ஸ் லார்ட் கிவ்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. இருந்தாலும் கடவுள் என்ன பண்றார், ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு உடலை கொடுத்து டு சச் ஆம்பிஷியஸ் வர்ஷிப்பர்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகம்னாக்கா என்னது நல்ல ஒரு பியூர் சோலை நம்மளை மாற்றாங்க. நல்ல பகவான் பக்தி எல்லாம் பண்ணும்போது நல்ல அந்த ஆன்மீகத்திலேயே நம்ம வந்து இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாம் வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி தான் அப்படின்னு சுப்பீரியர் எனர்ஜி தான் நம்ம எல்லாம் கடவுளுடைய சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஆனா பகவானோட நாம சொல்லி ஆன்மீகத்தை இருக்கும்போது கொஞ்சம் மேல் தளத்தை வந்துடும். ஆனா அது பண்ணாம இருக்கும்போது நம்ம வந்து கீழ் தளத்துக்கு போயிடுவோம். அந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாரு, ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி கொடுத்து ஆம்பிஷியஸ் யாரெல்லாம் வர்ஷிப் பண்ணும், ரொம்ப பகவானை துதித்து ஆம்பிஷியஸா இருக்காங்க, இன்னும் இதெல்லாம் வேணுங்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நல்ல உடலை கொடுத்து, அதாவது ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் கொடுத்து இன்னும் பண்ண வைக்கிறார். மே தட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹூ இஸ் அன்லிமிட்டட்லி மர்சிஃபுல், நல்ல ஒரு இது என்னது அவ்வளவு கிருபையானவர், அந்த அன்லிமிட்டட்லி அவர் கிருபை கொடுக்கிறார். bestow upon me the benediction of liberation from this present danger and from the materialistic way of life. அந்த மாதிரி கடவுள் எனக்கு வந்து ஒரு முக்தி கொடுக்கட்டும், இந்த மாதிரி இக்கட்டான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன், இந்த மாதிரி டேஞ்சரான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன், காலு கவி எடுத்து இதுல இருந்து முக்தி பெறறதுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க நான் வேண்டுகிறேன். எஸ், வேற யார் இருக்காங்க? இப்ப யார் படிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா, யார் படிச்சாங்க? பிரபுஜி நீங்க படிச்சீங்களா? நீங்க தான் படிக்கணும் மாதாஜி. நான் இல்ல, இப்ப யார் படிச்சா? நீங்க தான் படிச்சாளா இல்ல ருக்மணி படிச்சேன் மாதாஜி. நீங்க படிச்சா? ஓகே, இப்ப நான் படிச்சேன். ஏகாந்தினோ யஸ்ய ந கஞ்சனார்த்தம் வாஞ்சந்தி ஏவை பகவத் பிரபன்னாஹ அதி அத்புதம் தச்சரிதம் சுமங்கலம் ஆயந்த ஆனந்த சமுத்திரமக்னாஹ தம் அக்ஷரம் பிரம்ம பரம் பரேஷம் அவ்யக்தம் அத்யாத்மிக யோககம்யம் அதீந்திரியம் சூக்ஷ்மம் இவாது தூரம் அனந்தமாத்யம் பரிபூர்ணமீடே. அன்அலாய்ட் டிவோட்டீஸ், யார் வந்து கலப்படம் இல்லாதக்கு ஒரு டிவோட்டீஸ் இருக்காங்களோ, who have no desire other than to serve the Lord. உங்களுக்கு ஆசை என்னது, அது வேணும் இது வேணும் இல்ல, எனக்கு ஆசையே பகவானை சேவை புரியணும், அதுதான் இருக்கும். worship him in full surrender. இந்த மாதிரி உள்ளவங்க பகவானை வந்து ஃபுல் ஒன்னும் எதிர்பார்க்காம சரண்டர் ஆயிடுறாங்க. and always hear and chant about his activities. பகவானை துதிக்கிறாங்க, பகவானுடைய கதைகளை கேட்கிறாங்க, சாண்ட் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. which are most wonderful and auspicious. அதுதான் ரொம்ப அதிசயமா உள்ளது. அண்ட் அதுதான் ஆக்சுவலி நல்ல விதமா அவங்க வந்து ஸ்துதிக்கிறாங்க. thus they always merge in an ocean of transcendental bliss. அதுல உள்ள ஆனந்தம், நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்தை மூழ்கி போன ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு, அந்த மாதிரி அவங்க இருக்காங்க. self devotees never ask the Lord for any benediction. அந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டீஸ் வந்து கடவுளிடம் ஒன்றும் கேட்பதில்லை. however, I'm in danger. ஆனா நான் என்னது, நான் டேஞ்சர்ல மாட்டிட்டு இருக்கேன், காலு கவிட்டு. Thus I pray to that supreme personality of Godhead who is eternally existing, who is invisible. அவ எப்பவுமே கடவுள் இருக்கார், அந்த மாதிரி ஒரு கடவுளிடம் கேட்கிறேன். யாரு இன்விசிபிளா இருக்காங்களோ, கண்ணுக்கு புலப்படாம இருக்காங்களோ, who is a lord of all great personalities. கடவுள் யாருடைய கடவுளா,
கிரேட் பர்சனாலிட்டி, டெமிகாட், பிரம்மா, சிவா, அப்புறம் என்னது டெமிகாட்ஸ், அப்புறம் என்னது ரிஷிகள், எல்லாருக்கும் ஒரு கடவுளா இருப்பாரு. எல்லாம் கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸோட எல்லாம் கடவுளா இருப்பாரோ, such as பிரம்மா, and who is available only by transcendental bhakti yoga. அவரை எப்படி கட்டுப்பட முடியும்? only with பக்தி, அந்த பக்தியால தான் அடைய முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கடவுளை, being extremely subtle, கண்ணுக்கு புலப்படாது, ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஒரு இது என்னது அந்த மாதிரி ஒரு இதுல சூக்ஷ்ம ரூபத்துல இருக்காரு. இஸ் பியாண்ட் த ரீச் ஆஃப் மை சென்சஸ் அண்ட் டிரான்செண்டன்டல் டு ஆல் எக்ஸ்டர்னல் ரியலைசேஷன். ஒரு பொருளா இருந்ததுன்னா பார்க்கலாம், தொட்டு பார்க்கலாம், கண்ணால பார்க்கலாம், உணரலாம் அந்த மாதிரி. ஆனா இவரை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இஸ் பியாண்ட் த ரீச் ஆஃப் மை சென்சஸ், என்னோட புலன்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கார். இஸ் அன்லிமிட்டட், is the original cause and he is completely full in everything. I offer my obeisances. அவர் வந்து அன்லிமிட்டட், எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். அவர் காரணம் தான் எல்லாம் நடக்கிறது. அண்ட் அவர் வந்து கம்ப்ளீட்லி டோட்டல் இன் ஃபுல் அப்படி இருக்கார். அப்ப அவருக்கு நான் வந்து என் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். எஸ் பிரபுஜி எடுத்து. யஸ்ய பிரகம் பிரம்மாதயோ தேவ வேத லோகஸ்ய சராசராக நாமரூப விபேதன பல்வியாச கலாய கிருதாக யதாசிஷோ அக்னேக சவிதர் கபஸ்தயோ நிர்யாந்தி சம்யந்தி அசக்ருத் ஸ்வ ரோசிஷஹ. ஹரே எஸ் என்னாச்சு பிரபுஜி? படிங்கோ. அயம் குணசம்பவோ. இல்ல இன்னும் கீழே இருக்கே, இன்னும் இருக்கு. படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. அதுவும் படிச்சுட்டா? புத்திர் மனகானி சரீர சர்கா, அதுவும் படிச்சுட்டாளா? அது படிக்கல மாதாஜி. படிங்க. ததா யதோ அபயம் குண அயம் அயம் அபயம் இல்ல, அயம் அயம் தான் சொன்னேன். அயம் குண சம்பிரவாஹோ புத்திர் மனஹ காணி சரீர சர்கா வைன தேவாசுரோ மர்த்தய திரியங்க. நீங்க மியூட்ல போயிட்டு சன்ஷோ ந பூமான் ந ஜந்துஹ நாயம் குணஹ நாயம் குணஹ கர்மண சன் ந சாசன் நிஷோத சேஷோ ஜெயதாத் அசேஷஹ. இது மூணு இருக்கு இல்லையா, ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? நான் 3 இதுல போட்டுட்டேன், எனக்கு இடம் இல்லை. அப்ப நெக்ஸ்ட் இதுலதான் நான் ஒரு மீனிங் போட்டிருக்கேன். இந்த மீனிங் என்னதுன்னு படிச்சுடுறேன். இதை வந்து எவ்வளவு படிக்க முடியுமோ படிச்சு. 6 தான் இருந்தா படிச்சுடலாம். 7 மணி வரைக்கும் ஃப்ரீயா இருப்பீங்க இல்லையா, அப்ப படிச்சுடலாம். ஓகே ஓகே. The Supreme Personality of Godhead creates its minor parts and parcels. The Jiva Tattva. யார் அவர் கிரியேட் பண்றாரு? பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. இல்ல நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கீங்க, நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா பண்ணலாம், இல்லன்னா அடுத்த வாரம் வச்சுக்கலாம்னு நினைச்சேன். ஓகே, இங்க யாருமே இல்லையே, நம்ம 3 பேர் தான் இருக்கோம். அதுல ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஓகே, என்ன பண்ண முடியும்? ஓகே. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிரியேட்ஸ், என்ன கிரியேட் பண்றாரு? மைனர் பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். நம்மை we are all human beings, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாமே அவருடைய ஒரு அங்கங்கள் தான் அது. அது எல்லாம் ஜீவ தத்துவா அப்படிம்பாங்க. பிகினிங் ஃப்ரம் யாரு? லார்ட் பிரம்மால இருந்து. பிரம்மாவே அவரோட நாபிக் கமலத்துல இருந்தாலே உதிச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி அவர்ல இருந்து demigods and expansion of Vedic knowledge, Sama, Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, எல்லாமே அவரிடத்திலிருந்து வந்திருக்கு. And including all other living entities, உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், அசையறதும் அசையாததும் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு. வித் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ். ஒரு பேரும் அவரோட குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்கும், கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு. As the sparks of a fire or the shining rays of the sun emanate from their souls. எப்படி வந்து ஒரு ஃபயர் இருக்கு, அந்த ஃபயர்ல இருந்து ஸ்பார்க்ஸ் மேல வந்து தீப்பொறி எப்படி இருக்கோ அது போலதான் நம்ம எல்லாரும் அந்த தீப்பொறிகளா இருக்கும். அவர் வந்து தீப்பிழம்பா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து தீப்பொறிகளா இருக்கும். அந்த ஷைனிங் ரேஸ், சூரியன் வருது ஆனா கதிர்கள் எங்க நிறைய இடத்துல பரவுறது. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. நம்ம அவரோட பார்ட்ஸ் தான். சூரியன் இருக்கார், சூரியனோட வெளிச்சம் வேற, சூரியன் வேறன்னு சொல்ல முடியாது, அவருடைய வெளிச்சம் தான். அது போலதான் பகவானுடைய அங்கம் தான் நம்ம எல்லாருமே. Sun emanate from their source. ருக்மணி மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவோம், சத்தம் வருது. From their source and merge into it again and again, the mind, the intelligence.
senses, the gross, subtle body, and the continuous transformation of the different modes of nature all emanate from the Lord and again merge into it. எல்லாம் பகவான் கிட்ட இது வருது. அதுக்கப்புறம் என்னது பிரளயம் வரும்போது எல்லாம் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமா இருக்கு. அழிந்து போறது இல்லை, நம்ம எல்லாம் ஐக்கியமாயிடும். திரும்பி அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல போயிடுறோம். திரும்பி வந்து வெளிப்படுறோம். எப்படியும் மேனிஃபெஸ்டடா எல்லாம் திரும்பி வந்து எல்லாம் பகவான் வந்து இமினேட் ஆகுது அப்படின்னா எல்லாம் வெளிப்படுறது. He is neither demigod nor demon. பகவான் டெமிகாடும் கிடையாது, இது என்னது கடவுளும் அந்த இந்த கடவுள் என்ன டெமிகாடுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது. ஆர் டிமன், தேவர்கள், தேவதையும் கிடையாது, டெமனும் கிடையாது. அவர் வந்து அரக்கரும் கிடையாது. நீதர் ஹியூமன் ஆர் பேர்ட் ஆர் பீஸ்ட். அதாவது ஹியூமன் பீங்கும் கிடையாது, ஒரு பறவையும் கிடையாது, ஒரு பீஸ்ட் அந்த மாதிரியும் கிடையாது. இஸ் நாட் வுமன், மேன் ஆர் பியூட்டர். மேன்னு சொல்ல முடியாது, புருஷான்னு சொல்ல முடியாது, பெண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி இஸ் அன் அனிமல். அவர் வந்து மிருகமும் கிடையாது. இஸ் நாட் அ மெட்டீரியல் குவாலிட்டி, a fruitive activity, a manifestation or non-manifestation. அவர் இந்த மாதிரி நம்ம இப்ப பொருள் உலகத்தை என்னெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இல்லை அவர். He is the last word in the discrimination of not this, not this. இது இல்லை, இது இல்லை அந்த மாதிரி சொல்றதுல அவர் அந்த கேட்டகரியில வரதே கிடையாது. He is unlimited. All glories to the supreme personality of Godhead. அந்த மாதிரி ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத ஸ்டேஜ்ல இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை வந்து நான் வந்து நமஸ்காரம் செய்கிறேன். எஸ் மாதாஜி, ருக்மிணி மாதா படிக்கிறாளா? பரீட்சா இருக்கு, படிக்க முடியுமா? ருக்மிணி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஜி ஜி விசேஷ விஷேதான், விசேஷ இல்ல மாதாஜி. ஜி ஜி விஷே நாகம் இஹாமுயாஹிம் அந்தர் பகிஷ் சாவ்ருதேயே பக யோன்யா இச்சாமி காலேன ந யஸ்ய விப்ளவஸ் தஸ்யாத்மா லோகா வரண்யஸ்ய மோஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மோக்ஷம், ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஐ டு நாட் விஷ் டு லிவ் எனிமோர். என்ன சொல்றாரு கஜேந்திரா? என்ன சொல்லிட்டு போறாரு? நான் இன்னும் உயிர் வாழ விரும்பவே இல்லை. ஐ டு நாட் விஷ் டு லிவ் எனிமோர் ஆஃப்டர் ஐ எம் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் த அட்டாக் ஆஃப் த crocodile. முதல்ல என்ன கால தப்பின அப்புறம் எனக்கு வந்து உயிர் வாழ விருப்பம் இல்லை. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் an elephant's body covered externally and internally by ignorance? முதலால நான் வந்து யானை மாதிரி கவர்டா இருக்கேன், ஆனா உள்ளூர எப்படி இருக்கேன்? தான். எனக்கு வந்து நாலேஜே கிடையாது, எனக்கு வந்து அஞ்ஞானத்தை மூழ்கி இருக்கேன். அந்த மாதிரி இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஐ சிம்பிளி டிசையர் இட்டர்னல் லிபரேஷன் ஃப்ரம் த கவரிங் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். இக்னோரன்ஸ், அஞ்ஞானத்தை நான் வெளிப்பட விரும்புகிறேன். அதனால எனக்கு வந்து நித்தியமான ஒரு முக்தியை கொடுங்கள். தட் கவரிங் இஸ் நாட் டிஸ்ட்ராய்ட் பை த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டைம். இந்த மாதிரி ஒரு கவரிங்ல என்ன கவரிங்ல இருக்கும்? இக்னோரன்ஸ் கவரிங்ல இருக்கேன். அது வந்து காலத்தாலே என்ன வந்து போக முடியாது. ஒரு அனிமனால என்னத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்? ஒரு ஹியூமன் பீங் வேணா புரிந்து கொள்ளலாம், ஒரு புரிந்துக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு, பேசுறதுக்கு ஒரு திறன் இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, அதை பண்ணலாம். ஆனா மிருகத்தால என்ன பண்ண முடியும்? மிருகமோ பறவையோ எது இருந்தாலும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து காலப்போக்குல கூட அனிமலா தான் இருக்கும், இன்னும் அது வந்து டிஃபரன்ஸே இருக்காது. அப்ப அதனால இந்த பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால நான் வந்து இதுல இருந்து முக்தி பெற வேண்டுகிறேன். என்னது, இந்த அனிமல் பாடியில இருந்து முக்தி பெற வேண்டுகிறேன். படிக்கிறேன். सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानं अजं ब्रह्म प्रणतो अस्मि परं पदम्. Now fully desiring release from material life, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Person who is the creator of the universe. உடல் எனது மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்து விடுதலை பெறறதுக்கு, பௌதிக உலகத்துல இருந்து விடுதலை பெறறதுக்கு நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்தை, ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். யாருக்கு? அந்த சுப்ரீம் பர்சன். அவர் யாரு? எல்லாத்தையும் கிரியேட், யூனிவர்ஸையே கிரியேட் பண்ண ஆளு. who is himself the form of the universe. அவரே தான் யூனிவர்ஸ். யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணி அவரே தான் யூனிவர்ஸாவும் இருக்கார். and who is nonetheless transcendental to the cosmic manifestation. அவர் வந்து எல்லா அந்த என்னெல்லாம் பிளானட்ஸ் என்ன நட்சத்திரங்கள் என்ன நட்சத்திர மண்டலம் எல்லாம் சொல்றோமே, அதெல்லாம் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாமே வந்து டிரான்செண்டன்ட், ஆன்மீக மயமா இருக்கு. அதெல்லாம் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அவரே தான் அது எல்லாமே இருக்காரு. He is a supreme knower of everything in this world. எல்லாத்தையும் பத்தியும் தெரியும் அவருக்கு. The super soul of the universe. நம்ம உடல்ல மாத்திரம் இருந்து சூப்பர் சோலா இல்ல, எல்லா ஃபுல் பிரபஞ்சத்துல இவர் சூப்பர் சோலா இருக்கார். He is the unborn, supremely situated Lord. I offer my respectful obeisances. அந்த மாதிரி பிறக்காத எப்பவுமே சுப்ரீம் லெவல்ல இருக்கிற அந்த கடவுளுக்கு நான் வந்து என் மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். எஸ் பிரபு, படிங்க. योगः
ரந்தித கர்மாணோ புரிதி யோக உபாவிதே யோகோனோ யம் பிரபஷயந்தி யோகஷம் தம் நதோ அஸ்மி அகம். Hare Krishna. I offer my respectful obeisances unto the Supreme, the Super Soul, the Master of all mystic yoga. யோகத்துல தேர்ச்சி பெற்றவெல்லாம் இருக்காங்களே, அவங்க அதாவது யோகத்தால எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. யோகம் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு என்னது ஒரு மிஸ்டிக் பவர் இருக்கும். அதுவும் அதுக்கும் உள்ள மாஸ்டர் தான் வரும். I offer my respectful obeisances. அந்த மாதிரி ஒரு கடவுள் யாரு மிஸ்டிக் யோகாலையும் பவர் பெற்று அந்த தேர்ச்சி பெற்று இருக்கிற அந்த மாதிரி பவர் இருக்கிற அந்த மாதிரி கடவுள், who is in the core of the heart of perfect mystics when they are completely purified. அந்த மாதிரி மிஸ்டிக் யோகா எல்லாம் பண்ணி பியோர் இதுல இருக்காங்களே, அவங்களோட ஹிருதயத்திலையும் இருந்து அவர் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறார். அவருடைய ஹிருதயத்திலையும் இருந்து அவர் அந்த யோகிகள் யாருன்னு புரிஞ்சுட்டு they are completely purified and freed from the reaction of fruitive activity by practicing bhakti yoga. அவங்களை எல்லாம் பக்தி யோகா பண்ண வச்சு, அவங்க எல்லாம் பக்தி யோகா தான் பண்றாங்க. மிஸ்டேக் யோகால பண்றவங்களும் எப்படி பக்தி யோகா எல்லாம் பண்ணி அவங்களையும் பியூரிஃபை ஆக்கி பக்தி யோகா பண்ண வச்சு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவ்ல இருந்து எடுத்து பக்தி யோகா பண்ண வைக்கிறாரு. அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்படி இருக்காது, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகா வருவாங்க. எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? மாதாஜி இல்ல. ஓகே, ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நமோ நமஸ்துவ்யம் அசஹ்ய வேக சக்தி த்ரயாய யாகிலா திகுணாய பிரசபன்ன பாலாய துரந்த சக்தாயே கத் இந்திரியானாம் அனாவாய வர்த்தமனே. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. My Lord, you are the controller of formidable strength in three kinds of energy. மூன்று விதமான எனர்ஜி இருக்கா. Formidable strength in three kinds. Formidable really. My Lord, you are the controller of மூன்று சக்திகள். பகவானுடைய சக்திகள் மூன்று என்ன சக்திகள்? Formidable. தவிர்க்கணுமா? You appear as a reservoir of all sense pleasure and protector of the surrendered soul. இது என்ன தெரியல. Formidable strength எனக்கு தெரியல, ஆனா அது கொடுத்திருக்கிறது படிச்சேன். அப்புறம் எப்படி பகவான் எப்படி இருக்காரு? ரிசர்வாயர் எல்லாம் இதுல பொக்கிஷமா, எதாவது பொக்கிஷம் ஆல் சென்ஸ் பிளஷரோட பொக்கிஷமாவும் எல்லாம் அந்த கண்ணாலையும் காதாலையும் எல்லாம் இந்த அங்க அவயங்களால நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்படுறோம், டேஸ்ட் பண்ண ஆசைப்படுறோம், இதெல்லாம் புலன்களை வைத்து நம்ம என்னெல்லாம் விருப்பப்படுறோமோ அதுலயும் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு இதுலயும் இருக்கார், பொக்கிஷமா இருக்கார். அண்ட் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் சரண்டர்ட் சோல். யாருன்னா சரணடைறாங்களோ அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்றார். அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி, நிறைய அவர்கிட்ட எனர்ஜி இருக்கு. எல்லாம் விரிவாக்கம் என்ன அதெல்லாம் எல்லாம் அவர்கிட்ட தான் வருது. அவ்வளவு எனர்ஜி அவர்கிட்ட இருக்கு. பட் யூ ஆர் அன்அப்ரோச்சபிள் பை தோஸ் ஹூ ஆர் unable to control their senses. ஆனால் யாரு சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு உங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவங்க உங்களை நெருங்கவே முடியாது. அவங்களுக்கு they cannot reach you, unapproachable. அவங்களை பக்கத்திலே வர முடியாது, அவங்க கிட்டக்க வர முடியாது. சோ அதனால பக்தியோட தான் பகவானை அணுக முடியும். I offer my respectful obeisances and you again and again. திரும்பி நான் உங்களை வணங்குகிறேன். நாயம் வேதஸ்வமாத்மானம் யச்சக்யாஹம் தியாஹதம் தம் துரத்யாய மாஹாத்மியம் பகவந்தம் இதோ அஸ்மி அஹம். I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, by whose illusory energy the Jiva, who is part and parcel of the God, forgets his real identity because of the bodily concept of flying. நான் அந்த மாதிரி கடவுளை வணங்குகிறேன். யாரு? whose illusory energy the Jiva, நம்ம ஜீவாத்மா, நம்ம எல்லாம் பிறந்திருக்கோமே பகவானுடைய அந்த எனர்ஜியால பிறந்திருக்கோம். illusory மாயாஜாலத்தால நம்ம கவர்ட உள்ள ஜீவாத்மா, மாயையால கவர்டான ஜீவாத்மா நம்ம இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த கடவுளோட அங்கம் தான் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நம்ம இந்த மாயால இருக்கிறதுனால forgets his real identity, நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நேச்சர் நம்ம மறந்து விடுறோம். நம்ம எல்லாம் பகவானோட அம்சம் சொல்லிட்டு நம்ம மறந்து விடுறோம். பிகாஸ் ஏன் அப்படி? நம்ம பாடிலி கான்செப்ட் இருக்கோம். இது என்னுடைய உடல், இது என்னால நான் இத உடல் நினைக்கிறதுனால அது மாதிரி இருக்கும். நாம் ஆத்மான்னு நினைக்கும் போது நமக்கு எல்லாம் நம்மளோட ஒரிஜினல் இது நினைவு. நம்ம பாடிலி கான்செப்டா இருக்கிறதுனால தான் மறந்து போயிடணும். I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, whose glories are difficult to understand. அவருடைய எவ்வளவு பிரபாவம் இருக்கு, அதெல்லாம் புரிந்து கொள்றதுக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கு. அந்த மாதிரி கடவுளிடம் நான் சரணடைகிறேன்.
இப்போ அத்தியாயம் 24. இதுல 4-5 தான் இருக்கு, முடிச்சுடலாம். 4-5 இல்ல, ஒரு 8 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல என்ன டாபிக்? மத்ஸ்ய மத்ஸ்ய மீனவதாரம், இறைவனின் மீனவதாரம். மீனவதாரம் இல்ல ஜாஸ்தியில. ஓ, இது இருக்கா? நான் போட்டதுதான், என்ன புரியணுமே நமக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன். அது வந்து தமிழாக்கம் பண்ணல. This chapter describes the supreme personality of God's incarnation as fish. மத்ஸ்யம், that is மீன அவதாரமா. அப்போ ருக்மிணி மாதாஜி போயாச்சு. அப்ப பிரபுஜி படிக்கணுமா, என்ன பண்ணா? நீங்க ஒருத்தர் தான் இருக்கீங்க. ஆமா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வீக் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அதான் நெக்ஸ்ட் வீக். ஆமா ஆமா, எங்க மாதாஜி இல்லையே. யாரோட சத்தம் கேட்டது எனக்கு. 2 பேர் தான் இருக்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து இதோட முடிச்சுடலாம் என்ன பிரபுஜி? ஓகே இன்னும் 10 நிமிஷத்துல இது முடியாது. 15-20 நிமிஷம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த வீக் வச்சுக்கலாம். ஆமா ஆமா, அடுத்த வீக். யாருமே இல்ல அப்படின்னா இல்ல இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். போகும்போது அது போறேன்னு சொல்லிட்டு போனா அதுவும் பண்ணலாம். ஒரே நிமிஷம். எல்லாம் லீவ் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. அதான்